Assalamu alaikum and very warm welcome to everyone joining us today. From Bangladesh, Dubai, London, New York, and from every corner of the world. I am Engineer Mridul Hassan, P-Eng, Head of WRD and Lead Structural Engineer at EQMS Consulting Limited and Assistant Professor and Adjunct Faculty of Department of Architecture, Southeast University. And it is my great honor to serve you as your moderator for today's session. Welcome to B-World webinar session number 87, brought to you by Bangladeshi engineers and architects worldwide, a platform built on belief that knowledge shared is knowledge multiplied. Before we begin, a quick word for gratitude to collaborating partners VPDL, DADO, ATEL, Training Engineers Limited, and Fast Track, whose continued support makes this session possible. Today's topics is on that site at every foundation of everything we do as engineers, architects, and professionals, critical thinking. Think better, live smarter. In a world of overflowing with information, knowledge, noise, and complexities, our ability to pursue, analyze, and decide wisely is not just an advantage, it is a necessary. Whether we are designing a structure, managing a team, or navigating life's personal challenge, critical thinking is invisible skill that separates good decision from great ones. Now, it is my distinct privilege to introduce our speaker for today. Our guest is a man whose career is a masterclass in professional excellence and lifelong learning. Mr. Manzoor Khan is currently a financial consultant for audit and training at Digran Hotel Consultant UK. He brings with him over 35 years of continuous service with Intercontinental Hotels Group across the UAE, Oman, Bahrain, a journey that began at the Dubai International Intercontinental Hotel in 1982 and took him through some of the most prestigious properties in the region, concluding as director and of finance and business support at Crown Plaza and Staybridge Studio Suites, Staybridge Suites on Yas Island, Abu Dhabi. He holds an MBA from University of Estakhled, Glasgow, UK, and beyond his finance career, Mr. Khan is as a personal life coach dedicated to supporting distinguished individuals and motivational speakers on mental and physical health and quantum relationship. A committed lifelong learner, he has attended leadership, NLP, and personal development seminars across Malaysia, Singapore, Bahrain, Cyprus, and UAE. In a short, he does not just think critically, he lives it. A general note on today's format, we have 1 hour discussion followed by a 30-minute question and answer session. Please hold your questions and drop them into the chat. I will curate and present them to our speaker at the appropriate time. Without further delay, I now invite Mr. Manzoor Khan to take the floor. Mr. Manzoor Khan, the stage is yours. Thank you so much, Engineer Mridul Hassan. It's my pleasure to see you. And you have highlighted me with my all the background. It's not required that much because 44 years in this area, I'm just working. And I thought that is an
my privilege to connect to our really talented people, especially those who are engineers. So basically, even I've seen that our senior engineers, they're talking about the B world is focusing our new generations to develop their leadership skills and all other skills. And especially for me, I didn't just pass through very easily because my focus was there that how I can just put every day changing myself to cope up with my the present situation. So that's why what I learned, I have retired in 2017 from Crown Plaza Yas Island. So this 8 years, I didn't sit as a retired person. What I have been trying to see outside the world, what is called the in a 5-star environment. When you work for 5-star hotels environment for 35 years, your looks are different. And then when you come back to your normal format, you find that things have been changing. So what I'm trying to share with you today, the topics have been selected by our respected Reza Bhai, and he says that this is the part you want to know. So I will try to reflect it, and I'll just go back to the format in Bangla. Though because we got most of our joiners, they speak Bangla well, and we'll be free to express ourselves with the stories and some of the personal experience. Thank you so much. আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুভ সন্ধ্যা আবুধাবি থেকে। আমি আজকের যে টপিকস যেটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, থিঙ্ক বেটার লিভ স্মার্টার। এখন আমার যে চিন্তা ভাবনাটা আমার একটা যেভাবে আমি ভাবছি, যেভাবে আমি প্রোগ্রেস করেছি, যেভাবে আমি দেখেছি, অ্যারাউন্ড 56 ন্যাশনালিটিকে নিয়ে আমি কাজ করেছি বিভিন্ন জায়গায়। তো আমার যে ইন্টারফেসিং ছিল সব জাতির মধ্যে, সেটার মধ্যে সবচেয়ে যে বড় আমি জিনিসটা ফোকাস করেছি যে হিউম্যান। Although I was in the finance, but আমি ওভারঅল অপারেশন সাইডের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত ছিলাম, এবং প্ল্যানিং, ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড অল সর্ট অফ থিংস এর মধ্যে আমি আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে আমি নিজেকে যেভাবে দিতে পেরেছি এবং অর্গানাইজেশনকে ঠিক একইভাবে দিতে পেরেছি। তো যারা আজকে জয়েন করেছেন নতুন যারা, তারা হয়তো আপনারা শুনেছেন আমার ব্যাপারে। I don't want to go back much more details. এখন শুরু করা যাক যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, থিঙ্ক বেটার লিভ স্মার্টার। এখন কথা হচ্ছে যারা এখানে তো ম্যাক্সিমাম ইঞ্জিনিয়ার, আপনারা অল আর ইঞ্জিনিয়ার্স, এবং আমি মনে করি যে আমাদের সমাজের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স দোজ আর দে আর মাচ প্র্যাকটিক্যাল এবং দে আর ম্যাথামেটিশিয়ানস, এবং এখানে কোনো গল্প অথবা মানে শুকনো কোনো যুক্তি দিয়ে এখানে পার পাওয়া বড় মুশকিল। তো এখানে আমরা চেষ্টা করব যে অপারেশনাল সাইডের মধ্যে আমরা যে কোনো কাজ যখন করতে যাই তখন আমরা কিভাবে শুরু করি এবং কিভাবে শেষ করি। এখন আমি আপনাদেরকে একটা জাস্ট শুরুটা করব প্রশ্ন করার জন্য। আপনারা হয়তো জানেন যারা ইঞ্জিনিয়ার সাথে জড়িত, যারা প্রজেক্ট করেন, তাদের একটা সিপিএম অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড, এটা আপনারা সব সময় এটাকে অ্যাপ্লাই করেন। কেউ যদি একটু ইলাবোরেট করেন, যারা জানেন একটু ইলাবোরেট করেন কেন এটা প্রয়োজন, দেন উই আর গোয়িং টু গো ব্যাক টু দ্য মাচ মোর ডিটেলস। যে কেউ হ্যান্ড রাইজ করেন অথবা আনমিউট করে আপনি বলেন why I'm just talking about CPM, critical path method, এটা কেন প্রয়োজন, তারপর আমরা we are going to elaborate about that. মঞ্জুর ভাই, থ্যাংক ইউ। বিষয়টা হলো যে একটা কাজ করতে গেলে যে সমস্ত সিকোয়েন্স গুলো আসার সম্ভাবনা আছে, ইন জেনারেল, এক্সেপশনাল কেসে কিছু সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতে পারে, কিন্তু কমনলি যে সিচুয়েশন গুলো আসবে সেই জিনিসগুলো এবং আমার আউটপুটটা আমি কত সময়ের মধ্যে দেব সেগুলোকে সমন্বিত করে যে আমার প্ল্যানিংটা হবে, আমার রিসোর্স কি আছে, সব কিছু মিলে রিসোর্স, ফান্ডিং, ফিন্যান্স, ম্যান পাওয়ার, ম্যাটেরিয়াল, সব কিছু মিলিয়ে আমি কাজটা কতদিনে করতে পারবো সেই অনুযায়ী এবং যৌক্তিকভাবে কারিগরি দিক দিয়ে কাজটা আমি যেটা কাজ একটা ঢালাই করে আমার একটা গ্যাপ দিতে হয়, সেই জায়গায় যদি আমি একেবারে মনে করি আজকে ঢালাই করে যে পরবর্তী স্টেজে আমি চলে যাই, সেটা তো আমি পারবো না। সেই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে আমাকে যে কাজের একটা প্ল্যানিং করতে হয়, সেটাই আসলে সিপিএম সংক্ষেপে। থ্যাংক ইউ। আমি জানি আপনারা তো করেন, আমার কথা হচ্ছে এখানে অনেকে বাইরে যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে আনতেছে এই কারণে, কারণ আপনার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদের মধ্যে এটা কমন ফ্যাক্টর। তো আমাদের যারা এর বাইরে যারা আছেন এনাদের জন্য এই যে মডেলটা, এই মডেলটা যারা যত মানে সাকসেসফুলি অ্যাপ্লাই করতে পারে, তারা
ডেলিভারি অফ দ্য প্রজেক্টস ক্যান বি ফিনিশড অন টাইম। অর্থাৎ আমাদের কাজের মধ্যে যে কোনো প্রজেক্টের মধ্যে দেখা যায় আনফরসিন সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতে পারে, আনফরসিন সিচুয়েশন, সেখান থেকে কিভাবে এটা বাইপাস করে নিয়ে, বাইপাস বলতে সেটাকে সমন্বয় করে নিয়ে কাজ করার যে একটা কমিটমেন্ট, এই কমিটমেন্টটা কিন্তু বাই ডিফল্ট আসে না, এখানে পরিকল্পনা করতে হয়, মেধার চর্চার বিষয় আছে, সবকিছুকে যখন সমন্বয় করা তখন সফলভাবে সেটা ডেলিভারি করা যায়। তো এখন এই জিনিসটা যদি আমরা জানি তাহলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কেন প্রয়োজন আমাদের জীবনে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কেন প্রয়োজন, যত বেশি আপনার এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করার অবকাশটা মধ্যে আসবে, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা সফল করতে, আমাদের লাইফটা ইজি ওয়েতে আমরা যেতে পারবো। এটা হচ্ছে যে মেইনলি যে ফোকাল পয়েন্ট, এবং এটাকে যদি আমরা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধাপে আমরা দেখি, এই চিন্তা শক্তি যদি আপনার না থাকে, আপনার স্বাভাবিক গতি নিয়ে যদি আপনি এটা করার চেষ্টা করেন, অনেক সময় হয় না। যেরকম শিবখেরে একটা কথা বলেছে, উইনার নেভার ডাজ এ ডিফারেন্ট থিং, হি ডাজ দ্য থিং ডিফারেন্টলি। অর্থাৎ যখন যে জিনিসটা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর বেস করে নিয়ে আপনি কিভাবে সেটা থেকে বের হয়ে আসবেন, কাজটা সফলভাবে করতে পারবেন, সেখানে যে আপনার মেধাকে কাজ লাগানোর যে টেকনিকগুলো, সেই টেকনিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আমার মনে হয় যে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এই যে সিপিএম এর যে ব্যাপারটা আছে, সেখানে কিছু কিছু পয়েন্ট যেমন আছে, উনি বলেছেন the list task determine the dependencies, estimate durations, draw a network diagram and calculate sequence, identify the path. Out of 5C আছে এখানে clarity, communication, coordination, control and completion। এটা আপনি বলেছেন। তো আমি যারা আউট অফ যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডের যারা নাই, তাদের জন্য জিনিসটা ক্ল্যারিফাই করলাম। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যত একটু গভীরভাবে যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা অধ্যায়কে আমরা চমৎকারভাবে আমরা তুলে ধরতে পারবো। চলুন আমরা তাহলে আমাদের আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই আমাদের মেইন প্রেজেন্টেশন মোডে। আমার মনে হয় দেখা যাচ্ছে, রাইট? স্লাইড দেখা যাচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ, জি ভাই, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এনলার্জ করুন একটু। আপনি এটা এনলার্জ কি এখানে হয়নি? আপনাদের ওখানে হয়নি? না, আমার স্ক্রিনে তো ফুল দেখা যাচ্ছে। তাই? জি জি, ফুল দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আমরা খুবই একাডেমিক ওয়েতে, যেহেতু আমার সময়টা অত্যন্ত কম, কারণ এসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে পুরো দিনের সেশন সাধারণত ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর উপর আমরা সাধারণত আলোচনা করি। যেহেতু আমাকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে 60 মিনিট, আমি চেষ্টা করবো এর মধ্যেই কিছু প্রাথমিক অবস্থায় আপনাদের হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, কিভাবে তার কাজ হয়, এ নিয়ে আমরা আলোচনা করি। দেখেন এখানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মধ্যে এটা আমরা ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কেন এটা অত্যন্ত জরুরি, হোয়াট ইজ ইট, এটা কি, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কি, হাউ ডাজ ইট ইমপ্রুভ, এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করলে আপনার জীবন চলার পথে, আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ইমপ্রুভমেন্ট আপনি আসতে পারেন। এরপর আমরা বলবো যে কিভাবে এটা শেখানো যায় এবং এটা আপনি কিভাবে শিখবেন, সেটার উপরে আমরা আলোকপাত করব। এখন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এটা ওয়াই ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস, কেন আপনার কাজের জায়গায় আপনার এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের একটা ট্রেডিশনাল ব্যাপার আছে, আমরা সাধারণত মন গড়া কাজ করি, মনে আসলো করে ফেললাম, মনে আসলো আমি করলাম না, একটা ব্যাপার আছে। যখনই আপনি কোনো অর্গানাইজ ওয়েতে, আমরা যেসব জায়গায় কাজ করেছি, আমাদের প্রত্যেকটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আমরা কাজ করেছি জন্য আমরা প্রোগ্রেস করতে পেরেছি। তো সেখানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ এ ম্যান্ডেটরি ওয়েজ অফ লিভিং ইউর লাইফ। একটা কাজ হচ্ছে যে ইনক্রিজেস ইউর প্রবলেম সলভিং স্কিল। আপনি যখন কাজ করবেন আপনার সমস্যা আসবে, তো আপনি যদি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর যে প্যাটার্ন গুলোকে আপনি শিখতে পারেন, তাহলে হবে কি, আপনি অটোমেটিক্যালি প্রবলেম সলভ করে
কাজের প্রোগ্রেসটা আপনি ইজিলি নিয়ে আসতে পারেন। এটা আর কি করে, হেল্পস ইউ কোলাবোরেট স্মুথলি। আপনি খুব সহজে যে কারোর সাথে আপনি সংযোগ ঘটিয়ে আপনি কাজ শেষ করতে পারেন। আমাদের একটা বাঙালিদের মধ্যে একটা সবসময় একটা টেন্ডেন্সি দেখেছে, সারাক্ষণ অফিস সম্বন্ধে কমপ্লেন করতেছে, এ বস ভালো না, সে কাজ করতে পারেনি, আমাকে দেখেনি, বিকজ দ্য পিপল দে ডোন্ট ওয়ার্ক ইন দিস প্যাটার্ন। যার জন্য তার যদি সুবিধার জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হয়, সাথে সাথে সে বলে যে আমার সুবিধা হয়নি। যদি এই নিয়মগুলো যদি আমরা আমাদের ছকের মধ্যে ফেলে আমরা যদি কাজ করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের কোনো কাজেই প্রবলেম নাই, আমাদের প্রোগ্রেশনটা, আমাদের চলার পথটা অত্যন্ত সহজে চলে আসবে। এটা আর কি করে, হেল্পস ইউ কমিউনিকেট এফেক্টিভলি। এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যদি আপনার প্রপারলি থাকে, এই যে প্যাটার্নগুলো আপনি যদি বসাতে পারেন, তাহলে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়বে এবং আপনি কমিউনিকেশন যেটা করবেন ভেরি স্পেসিফিক্যালি আপনি কমিউনিকেট করতে পারবেন এবং আউটপুটটা আপনার খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসবে। এত গল্প করার কোনো প্রয়োজন নেই, বি স্পেসিফিক, এভাবে কাজটা করা সম্ভব। এটা আর কি করে, ইনক্রিজেস চান্সেস অফ ক্যারিয়ার গ্রোথ। আপনি যদি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করে কাজ করে যদি আপনি আগাতে পারেন, আপনার গ্রোথ কিন্তু একেবারে ইজিলি আসবে। যে ব্যাপারে আমি আগের বার বলেছি, আমার কর্মস্থলে আমি কোনোদিন চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করিনি, আমাকে কেউ পিক আপ করেছে, কিন্তু আমি দেখলাম যে আমার কাজের যে ধারাটা ছিল এটা চলে আসছে, সে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর প্যাটার্নই আমি আগের থেকে কাজ করছি। এটা তো এখন আপনাদেরকে বলতেছি, কিন্তু দিস ইজ মাই ওয়ে অফ ওয়ার্কিং। এটা ছিল, আমি কোনো সময় ভাবতাম না আমাকে প্রমোশন দিবে কি দিল না, আমাকে আমার আগে কে কাকে প্রমোশন দিল, কেন দিল, এটা কোনোদিনই ভাবতাম না। যেখানে আমার গ্যাপ ছিল সেটা কারেক্ট করার চেষ্টা আমি করেছি এবং দ্যাটস হেল্পস মি টু গ্রো অ্যান্ড প্রসেস মাই ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ভেরি ফাস্ট। কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা আমার দেখা দেয়নি। এরপরে চলেন আমরা দেখি কি বলতেছে, হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, একাডেমিক ওয়েতে আমরা বলতেছি কি, critical thinking is the ability to think clearly, rationally about what to do or what to believe. এখন কথা হচ্ছে যে আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর জন্য পরিষ্কারভাবে আপনার চিন্তা ভাবনাটা থাকতে হবে এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তা করতে হবে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, আপনার করে ফেললেন, চলবে না। এখানে আপনার ধারণাটা যুক্তিযুক্ত হতে হবে এবং পরিষ্কার হতে হবে, ঠিক আছে? It includes the ability to engage in reflective and independent thinking. এবং এটা যখন আপনি ভাববেন, সেখানে আপনি নিজেকে ফুললি এনগেজ করতে হবে, আপনাকে রিফ্লেক্ট করতে হবে, স্বাধীন চিন্তা নিয়ে আপনি কাজটা করতে হবে। Someone with critical thinking skills is able to understand the logical connection between ideas. আর যারা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যারা করে, তাদের মধ্যে যুক্তিযুক্ত যে চিন্তা ভাবনাগুলো খুব দ্রুত তারা কাজ করতে পারে, যার জন্য তার কাজটা খুব সহজ হয়ে আসে। ধারণা বশবর্তী হয়ে এই যারা কাজ করে তাদের কিন্তু কাজ কোনো সময় শেষও হতে পারে না। আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যারা করে, স্পেশালি ইঞ্জিনিয়ার, দোজ হু আর সায়েন্স স্টুডেন্ট, ম্যাথামেটিশিয়ান, তারা প্রত্যেকটা জায়গায় লজিক্যাল সিকোয়েন্স করে নিয়ে কাজ করে, জন্যই তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর এফেক্টটা অলওয়েজ সব সময় ভালো হয়ে থাকে। এরপর বলছে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ নট ম্যাটার অফ অ্যাকুমুলেটিং ইনফরমেশন। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আমরা মনে করি যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আমরা করতেছি, প্রচুর আইডিয়া আমার কাছে আছে, প্রচুর ইনফরমেশন আমার কাছে আছে, কিন্তু এদিকে কিন্তু কাজ হবে না। এইটাকে কিভাবে গুছিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ সিকোয়েন্স ওয়াইজ আপনি কাজ করতে পারেন, সেদিকে আপনাকে দেখতে হবে। এ পারসন উইথ গুড মেমোরি অ্যান্ড হু নোজ এ লট অফ ফ্যাক্টস ইজ নেসেসারিলি গুড অ্যাট ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। যাদের কাছে প্রচুর জ্ঞান আছে এবং ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফাইন্ডিং সম্বন্ধে তার প্রচুর ধারণা আছে, তারা কিন্তু এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা তাদের দ্বারা সফলভাবে করা সম্ভব। A critical thinker is able to deduce consequences from what he knows, and he knows how to make use of information to solve problems and to seek relevant sources of information to inform himself. অর্থাৎ যারা এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যারা কাজ করে, তারা কিন্তু অনুমান ভিত্তিক কাজ করবে না। এদের কাছে ম্যাথামেটিক্যাল টার্মস, রুলস এবং পাস্ট এক্সপেরিয়েন্সের যে রেজাল্ট আছে সেটাকে দেখে নিয়ে, বুঝে নিয়ে, তারপরে সেটাকে খুব সহজভাবে এটা সমাপন করতে পারে। এটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। এবার চলেন তো আমরা দেখে নিই 10 ভাবে আমরা এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর আপনি প্র্যাকটিসগুলা আমরা
এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি। আমি ভাবতে পারি তাহলে আমি কিভাবে করব। এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আনার জন্য এই কি 10টা পয়েন্ট আপনাকে মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, সৃষ্টিধর্মী চিন্তা আপনার মধ্যে আসতে হবে, কপিক্যাট না। ও করেছে আমি করেছি, দ্যাট ইজ কল্ড কপিক্যাট। প্র্যাকটিস ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, যারা শিল্পী তারা কিন্তু কোনো সময় কপিক্যাট হয় না। তুলি যখন আঁচড় দেয় তখন কিন্তু তার মধ্যে তার মেধা, চিন্তা এবং সবগুলোকে মিলিয়ে তার হৃদয় থেকে, তার আত্মা থেকে কিছু বের হয়ে আসে। দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভিটি, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং। এমব্রেস ওপেন মাইন্ডনেস, সব সময় মনকে খোলা রেখে নিয়ে কাজ করতে হবে। কনজারভেটিভ মাইন্ড দিয়ে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং হয় না, ঠিক আছে? ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মধ্যে পৌঁছতে পারেন না। চ্যালেঞ্জ অ্যাজাম্পশন, যে কোনো অবস্থায় যে কোনো মোকাবিলা করার জন্য আপনার সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। অ্যাসেস অ্যান্ড জাজ ইনফরমেশন, সবসময় কোনো ইনফরমেশন, তথ্য যখন আপনার কাছে আসবে সেটা বিচার করার ক্ষমতা এবং এর মূল্যায়ন করার ক্ষমতার যোগ্যতা আপনার মধ্যে আপনার সৃষ্টি করতে হবে। এমপ্লয় সাইকোটিক কোয়েশ্চেনিং, অর্থাৎ সাইকোটিক কোয়েশ্চেনিং হচ্ছে এটা ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন। এমন ভাবে কোয়েশ্চেন করবেন এই একটা প্রশ্ন করার সাথে উত্তর দিয়ে হ্যাঁ অথবা না, যার মাঝখান থেকে আপনি অনেক কিছু বের করে নিয়ে আসতে পারেন। দ্যাট ইজ কল্ড সাইকোটিক কোয়েশ্চেনিং। ডেভেলপ অ্যানালিটিক্যাল স্কিল, আপনার মধ্যে সবকিছু সবসময় করার পর এটাকে অ্যানালিসিস করার যে যোগ্যতা তৈরি করা। একটা কাজ করেছেন, তার রাইট রং অথবা কতটুকু কারেক্ট না, এটা করলে কি আসবে, এর ফুল ডায়াগ্রাম আপনার মধ্যে থাকতে হবে। এবং সেই স্কিলটা যখনই কিছু সামনে আসবে উইদিন এ সেকেন্ড আপনি বলে দিতে পারেন যে এই জিনিসটা এভাবে করা সম্ভব। এটাকে বলা হয় ডেভেলপ অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস। এনগেজ ইন কোলাবোরেট থিঙ্কিং, অর্থাৎ সবসময় একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত থেকে একসাথে মিলে চিন্তা করে কাজ করার যোগ্যতা আপনার মধ্যে তৈরি করতে হবে। কাল্টিভেট এমপ্যাথি, ওয়াও, ইট ইজ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ার্ড, এমপ্যাথি, সহমর্মিতা। আপনি যে কোনো অর্গানাইজেশনে যদি কাজ করেন, সিম্প্যাথি এন্ড এমপ্যাথি ইজ টু ডিফারেন্ট ডাইমেনশন। যেসব লিডার্স এর মধ্যে এমপ্যাথি বেশি আছে তাদের জীবনে সফলতা তত বেশি। আপনার নিজের জন্য উপকার হবে, যার সাথে কাজ করছেন তার জন্য উপকার হবে। সেজন্য আপনি যে পরিবেশেই আপনি থাকেন না কেন, সেই পরিবেশের মধ্যে আপনার সেটা চাষ করতে হবে, এমপ্যাথেটিক্যাল অ্যাটিটিউড বিল্ড আপ করতে হবে সবার মধ্যে। একে অন্যের জন্য কাজ করার মানবিক সে বোধটা আপনি যখন তৈরি করবেন, আপনি সেই কর্মক্ষেত্রে কিন্তু যেভাবে সফল হবেন, আপনি যে কোনো প্রজেক্ট করাও খুব সহজ। প্র্যাকটিস রিফ্লেকটিভ রাইটিং, আপনার যে যখন কোনো রিপোর্ট করেন, যখন কাউকে কমিউনিকেট করেন, সে কমিউনিকেশনটা এত চমৎকার হওয়া উচিত, আপনার চিন্তা ভাবনার যে কোর জিনিসগুলা সুন্দর মতো গুছিয়ে লেখার যোগ্যতা আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে। ফস্টার কিউরিসিটি, সবসময় কৌতূহলী মনোভাব নিয়ে আপনাকে আগাতে হবে সব সময়। বলেছেন আপনার আইনস্টাইন বলতেছেন যে ইনফরমেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ইউর নলেজ। আপনার কত জ্ঞান আছে সেটা না, কিন্তু ইনফরমেশনটাকে আপনি কিভাবে ট্রান্সফর্ম করতেছেন সেদিকে আপনাকে খেয়াল করতে হবে। এবার চলে আসে আমরা এই হাউ টু টিচ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। এবার চলে আসতে আপনি বলবেন না যে কিভাবে এটা আমরা শিখবো, তাই না? এটা ইনসাইট ফ্রম কগনিটিভ সায়েন্স, এটা বলতেছে ডিফাইন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ফর ইচ সাবজেক্ট। আপনি ভাববেন যে আমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা শুধু স্পেশাল কাজের জন্য না, আপনার বাসায়ও ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারেন, আপনার বন্ধু বান্ধবের মাঝখানেও ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারেন, আপনার কর্মক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারেন, আপনার স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে আপনার প্রবলেম আছে সেখানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারেন। প্রতিটা জায়গায় আপনার সময়টাকে এত বিউটিফুলি ম্যানেজ করে আপনি কাজকে বের করে আনতে পারেন, এ বিষয়ে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। যার জন্য আপনি দেখবেন যদি আপনার এই প্যারামিটারগুলো আপনার মধ্যে যদি অ্যাডপ্ট করতে পারেন, আপনি বিশ্বাস করেন আপনার যে কোনো জায়গায় কোনো কাজ করা অসম্ভব কিছু নেই। আমাদের মধ্যে দেয়ার আর লট অফ ব্যাড প্র্যাকটিসেস আর দেয়ার, এবং তার দ্বারা আমরা এমন ভাবে জড়ায় পড়ছি যার জন্য আমরা ইচ্ছা করলে আমরা ভালোভাবে কোনো কাজ শেষ করতে পারি না। সময়ের এত চলে যায় কিন্তু কাজ শেষ হয় না, আমাদের মধ্যে সবসময় ডিসপিউট থেকেই যায়। এজন্য বলতেছে ডিফাইন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ফর ইচ সাবজেক্ট, প্রতিটা বিষয়ের উপরে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলতে যায়নি সব আটকা ফেলানোর ব্যাপার না, এটা যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন
যে কোনো কাজ দেখবেন আপনি, ইউ ক্যান গিভ দ্য রেজাল্ট ভেরি ফাস্ট। এনশিওর স্টুডেন্টস হ্যাভ ডোমেইন নলেজ। কারণ যারা ছাত্র আছে তাদের একটা নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক নলেজ তার থাকে, কিন্তু এইটাকে আপনি কিভাবে এনরিচ করতে পারেন, তাদের থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন, এদিকে চেষ্টা করতে হবে। প্ল্যান স্কিল প্রোগ্রেশন থটফুলি। আপনার যে কোনো প্ল্যান বা যোগ্যতা তৈরি করবেন, এটাকে চিন্তা ভাবনা করে নিয়ে আপনি যদি করতে পারেন তো সেখান থেকে রেজাল্টটা আপনার ইজিলি আসতে বাধ্য। রিইনফোর্স অ্যান্ড রিভিজিট স্কিলস ওভার টাইম। আর সবসময় কি করতে হবে, আপনি কাজটা করেছেন সে কাজটাকে রিভিউ করার চেষ্টা করতে হবে, দেখতে হবে যে আমি কাজগুলো করেছি এখানে কি কি জিনিসের আপনি কমতি ছিল এবং এর থেকে আমি ভালো করতে পারি, সেই ভালো করতে পারার নোটগুলা নিয়ে আবার নেক্সট টাইমে কাজ করার সময় রিইনফোর্স আপনার এটাকে করতে হবে। রিচার্ড বার্নসের কথা কে না জানেন, উনি বলতেছেন দেখেন, লার্ন টু ইউজ ইউর ব্রেইন পাওয়ার। গায়ের শক্তি না, মেধাকে আপনার ইউজ করেন। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ দ্য কি টু ক্রিয়েটিভ প্রবলেম সলভিং ইন বিজনেস। দেখেন সে কিভাবে বাজেট এয়ারলাইন্স সফল করেছিল, ইজ ইম্পসিবল। যেখানে মানুষ ভাবতেছে এই সহজ হিসাবে করা সম্ভব না, সে তার এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝখান দিয়ে সে এত বড় বাজেট এয়ারলাইন্স ওয়ার্ল্ডের মধ্যে প্রথম যে প্রতিষ্ঠা করেছিল উনি করেছিলেন, রিচার্ড বার্নসন। আপনারা জানেন তার ব্যাপারে, আপনারা পড়েছেন। এরপর চলেন আমরা দেখি এই যে আমাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশনটা কেন আসে। এই চিন্তা করার সময় আমাদের ফ্রাস্ট্রেশনটা আসে এই কারণে, কোনো কাজ করার সময় আমাদের কি হয়, আমাদের মধ্যে চলে আসে যে কোনো কাজ কিন্তু এত বেশি ইনফরমেশন আসে যেখান থেকে আপনার ওটাকে সর্ট আউট করা আপনার জন্য প্রবলেম হয়ে যায়। আবার দেখা যায় আমরা বায়াসড হয়ে যাই, অর্থাৎ আমরা কাজটা করতেছি, আচ্ছা এই কাজটা তো অমুকের কাজ, এই কাজটাকে স্পেশালি নজর দিতে হবে, আর এই কাজটা তো অমুকের জায়গায়, ঠিক আছে বাদ দাও, সে আমাকে দেখবেন। এই যে মানসিকতা, এই মানসিকতাতে আমাদের বের হতে হবে। এরপরে আমাদের কি থাকে, টাইম প্রেশার। আমরা সবসময় ভাবি যে এই সময়ের মধ্যে কি আমরা কাজ করতে পারবো, কেননা আপনার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং প্যাটার্ন আপনি এস্টাবলিশ না করার জন্যই আপনার কাছে সব সময় সময়টা শর্ট মনে হয়। আমি সত্যিকার কথা বলতেছি, আপনি যদি এই প্র্যাকটিসটাকে ঠিক মতো করতে পারেন, আপনি সময় কোনো বিষয় না, আপনি সময়টাকে আপনি ইজিলি আপনি ইলিমিনেট করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে এর আগে শিখিয়েছি টপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিওস এবং তাদের 4D ফর্মুলা তারা ইউজ করে। 4D ফর্মুলা, একটা হচ্ছে ডু ইট, ডিলে ইট, ডাম্প ইট অর ডেলিগেট ইট। কারণ এই 4D ফর্মুলা আপনি যত চমৎকার ভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, আপনি মনে করতে পারেন 75% টাইম আমাদের লাইফে যে আমরা নষ্ট করতে, সেখান থেকে বের হয়ে আপনার প্রোডাক্টিভিটি এবং আউটপুটটা অনেক বেশি আসতে পারে। এরপর যে ফিয়ার অফ বিইং রং, অনেক সময় হয় কি, আমাদের মনের মধ্যে সবসময় মনে আছে আমি যে কাজটা করতেছি যদি ভুল হয়ে যায়, যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থা, আমার মান সম্মান যাবে, আমার ইজ্জত চলে যাবে। না, নেভার থিঙ্ক ইন দিস প্যাটার্ন। এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, সবসময় এই ভুল হবে এই ভয়ে যেন কাজ স্টপ করা যাবে না। তাহলে এইভাবে আমরা কি করব, এখানে আরেকটা কথা, নোটটা আপনি নিয়ে নেন। ডোন্ট মেক ডিসিশন ওয়েন ইউ আর অ্যাংরি। এটা আমরা সবাই জানি, যখন রাগ করবেন ওই রাগ অবস্থায় কোনো সময় কোনো ডিসিশন আপনার নেওয়া ঠিক হবে না। ডোন্ট মেক প্রমিসেস ওয়েন ইউ আর হ্যাপি। আবার অতি উৎফুল্লতায় যখন খুব খুশি থাকেন, কেউ আপনার কাছে পেপার নিয়ে আসলো, মনের খুশিতে আপনি সই করলেন, কেননা আপনি তখন আবেগ কাজ করতেছে। সবসময় খেয়াল করবেন আবেগ না, যে কোনো ব্যবসা যে কোনো কাজের মধ্যে বিবেকটাকে আপনি সবসময় প্রাধান্যতা দিবেন। When you are angry, you make bad decision in direct proportion to the level of your anger. কথাটা খুব গভীর কথা, এক কথাই বলতেছি, যখন আপনি রাগ করেন, রাগ অবস্থায় কোনো ডিসিশন আপনি নিতে পারেন না, যদি নেন এটা আপনার ক্ষতির কারণ হবে। এবং এর একটা প্রপোর্শনেট আপনার রেশিও আছে, যত বেশি রাগ করবেন আপনার তত বেশি আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে। এই কথাগুলো দেখেন, all philosophers and the top talented people always remember this type of statement, এবং সেজন্য রাগ কোনো সময় হলে তাকে কন্ট্রোল করে, জানে যদি আমি রাগের উপরে যদি কোনো ডিসিশন নেই এটা আমার ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। What critical thinking actual is, critical thinking to define, আপনি ডিফাইন করতে হবে এটা, what is not the cost of bad thinking। এটা যখন ডিফাইন করবেন, slowing down to check if you are reasoning
রিজনিং হোল্ড আপ, এটাকে চেষ্টা করবেন ডিফাইন করে কিভাবে এটাকে রিজনিং করা যায়, এটা কিভাবে কোন সময় হোল্ড করতে, সে ব্যাপারে আপনার ধারণা থাকতে হবে। হোয়াট ইজ নট বিং নেগেটিভ উইনিং আর্গুমেন্ট, ওভার থিঙ্কিং এভরিথিং। আপনি অনেক সময় আসে না, আপনি আর্গুমেন্ট উইন করার জন্য, নেগেটিভ উইন করার জন্য আপনি আউট অফ ট্র্যাকে চলে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, সব ব্যাপারে আপনি আর্গুমেন্ট করতেছেন, দেখা যাবে যে এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর রেজাল্টটা কোনদিন আসবে না। দ্য কস্ট অফ ব্যাড থিঙ্কিং, মানে খারাপ চিন্তা আপনার কত বড় ক্ষতি হতে পারে আপনারা হয়তো জানেন। নোকিয়া ফোন মার্কেট থেকে আউট হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। কোডাক যে ফিল্ম ছিল, আগে আমরা জানতাম এই কোডাক ফিল্ম হচ্ছে সবচেয়ে হাই ক্লাস ক্যামেরাস, ফিল্মস এবং ডেভেলপিং, তারা শুধুমাত্র তারা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য মার্কেট থেকে আউট হয়ে গিয়েছিল। আপনি যত বড় পারদর্শী হন না কেন, আপনাকে সবসময় রিভিজিট করতে হবে যে আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে আপনি নতুন ভাবে কি করতে পারেন। আছে না অনেকে একেবারে মানে বলে যে আমার উপর দিয়ে কেউ নেই, এরকম ধরনের ক্যারেক্টার যারা আছে, আমি সব বুঝি, তখন দেখবেন যে আপনি কিন্তু ফেজ আউট হয়ে যাচ্ছেন। আমরা যারা সেই এখন থেকে পুরনো প্রজন্মের মানুষ আছি, এখনকার যদি আমরা বর্তমান যে টেকনোলজি আছে এর সাথে যদি আমরা কুপ আপ করতে না পারি, উই আর আউট ফ্রম দ্য মার্কেট। আমাদের সবসময় খেয়াল করতে হবে, আমি যেখানেই থাকি না কেন বর্তমান ট্রেন্ডটাকে বুঝে নিয়ে এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝখানে আমাদেরকে নতুন ভাবে ইনভেন্ট করে রিস্টাবলিশ করতে হবে। এখানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর উপরে 5টা কি পয়েন্টস আছে। আমি এটা পিডিএফ কপি পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন। একটা হচ্ছে যে এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মধ্যে অবজারভেশন ইজ এ মাস্ট। যখন আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়টাকে গভীরভাবে আপনাকে দেখতে হবে। দ্য অ্যাবিলিটি টু নোটিস অ্যান্ড প্রেডিক্ট অপরচুনিটিস, প্রবলেমস অ্যান্ড সলিউশন। এরপরে এই অবজারভেশনটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে। দ্য গ্যাদারিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং অফ ডাটা অ্যান্ড আদার ইনফরমেশন। এই জিনিসটা আপনার মধ্যে অ্যানালিসিস না করলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আপনার কোনো কাজ আসবে না। আপনি শর্টকাট যদি বলেন আমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং চিন্তা করতেছে, হবে না। এই প্রসেসগুলো আপনাকে পাস করতে হবে। ইনফারেন্স, এখানে আপনার কি করতে হবে, ইনফারেন্সের মধ্যে বলতেছে যে আপনার ড্রয়িং conclusions based on relevant data, information and personal knowledge and experiences. তারপরে 4 নাম্বারটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কমিউনিকেশন। আপনার যেখানে যার যতটুকু ইনফরমেশন আপনার দেওয়া দরকার, যার সাথে যখন যতটুকু আপনার তার সাথে কমিউনিকেট করা দরকার, যদি আপনি না করেন, আপনি যদি মনে করেন ও তো জানি, আমি আগের বার বলেছিলাম, তো করবেন না। প্রত্যেকটা প্রজেক্টে, প্রত্যেকটা কাজে ইউ মাস্ট রিভিজিট দ্য প্লেস এবং তাকে রিমাইন্ডার দিবেন। যদি মনে করেন আগের বার বলেছি এখন কেন বলতে হবে, না, এটা করা যাবে না। ইউ মাস্ট কমিউনিকেট, ইভেন ছোট্ট ঘটনাকে কমিউনিকেট, নোট করে রাখেন এবং তাকে পাঠিয়েছেন সেটা কপি আপনার কাছে রাখেন। পরবর্তী পর্যায়ে যাতে সে না বলতে পারে যে আমি তো শুনিনি, জানিনি। এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করলে আপনার প্রবলেম হতে পারে। তারপরে কথা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং, the process of gathering, analysis and communicating information to identify and troubleshoot solution. যখনই কোনো ধরনের আপনার কাজের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম আসবে, সেটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে নিয়ে কিভাবে এটা সলভ করা যায় সেজন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে। Pearl Zhu বলতেছেন critical thinking has the potential to be deeply creative process. আপনি বুঝতে পারতেছেন এর বিষয়টা। তো এবার চলেন আমরা বলি why do we need critical thinking। এবার কেন, আমি তো এর আগেই বলেছি, কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ বলছে কেন আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর দরকার। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ নট ন্যাচারাল, যে কথা আমি বলার চেষ্টা করতেছি। প্রাকৃতিক ভাবে কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আসবে না, ঠিক আছে। আমি ভাবতেছি হয়ে যাবে না, এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আপনার ফুল এনগেজমেন্ট এবং আপনার প্রসেসগুলো ক্রস করে আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে কৌশল, তাকেই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলা হয়। যেমন ওয়াকিং ভার্সেস ব্যালেট। ব্যালেট হচ্ছে ব্যালেট ডান্স, তাই না, ব্যালেট। আর আপনি হাঁটতেছেন, এটা তো আপনার বলার কিছু নেই, হাঁটতেছেন, পাও চললে হাঁটা হয়ে গেল। কিন্তু ব্যালেট যদি আপনি শিখতে চান, তার রুলস রেগুলেশন মেনে আপনার সেটাকে শিখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, তারপরে সেটা আপনি একজন ভালো ব্যালেট ড্যান্সার আপনি হতে পারেন।
এরপরে বলছে জাস্ট রেশনাল এনাফ, জাস্ট রেশনাল এনাফ, এবং আপনাকে সবসময় যুক্তিসঙ্গতভাবেই সবসময় সিদ্ধান্ত আপনার নিতে হবে। এখানে হচ্ছে ওয়াই ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইম্পর্টেন্ট। এবার আসতেছে আপনাদেরকে একাডেমিক সাইড দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, এর মধ্যে বিভিন্ন গল্প বলে বলা যায়, কিন্তু আমরা যেহেতু অল আর কোয়ালিফাইড পিপুল, আপনারা জানেন, আমরা যারা জানেন আমরা রিফ্রেশিং করতেছি কেন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইম্পর্টেন্ট। এটা কি করে? হেল্পস টু ইমপ্রুভ ডিসিশন মেকিং। আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অতি সহজে আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এনহ্যান্স ইউর প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি। অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয় না, যদি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর প্র্যাকটিসটা আপনার থাকে, অটোমেটিক্যালি আপনি জানবেন আগের প্রবলেমটা আমি এভাবে সাজিয়েছি, সেকেন্ড টাইম চিন্তা করতে পারবেন, ফটাফট আপনি অ্যান্সার কিন্তু করে দিতে পারবেন, বলতে পারেন এই সিদ্ধান্ত তুমি নাও। এটা ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক একটা স্কিল যদি আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। 1 ঘন্টার এই আলোচনায় এটা করা সম্ভব না। এটা আপনার নিয়ে আপনি আলোচনা করেন, দেখেন আপনার জীবনটাই কিন্তু বদলে যাবে যদি এই জিনিসটা বুঝতে পারেন প্রকৃতভাবে। দেয়ার ইজ নাথিং এজ শর্টকাট, ওয়ান বাটন প্রেস রেজাল্ট আসবে না। এটা কিন্তু হিউজ প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে, প্রতিদিন প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে। অল্প অল্প করে প্র্যাকটিস করলেই আপনি এর মাঝখানে আপনি নিজেকে ডিফারেন্টলি ইনভেন্ট করতে পারেন। রিফাইন ইউর রিসার্চ স্কিল। আপনার গবেষণার যোগ্যতাকে আরো চমৎকার ভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। পলিশেস ইউর ক্রিয়েটিভিটি। আপনার যে সৃষ্টি শৈলী, সৃষ্টি ধর্মী যে অবস্থা, এটাকে চমৎকার ভাবে পলিশ করতে পারে, অর্থাৎ আর সৌন্দর্যটাকে আরো চমৎকার ভাবে বের করে নিয়ে আসতে পারে। আমরা তো আজকাল এগুলো ভুলে গেছি, আমরা এক বাটন প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি, আর এখন চলে আসছে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আমরা বলতেছি উত্তর আসতে দিয়ে দিচ্ছি, আমরা নিজেদেরকে কমপ্লিটলি ডিটাচ করে ফেলতেছি। সবাই বলতেছে এটা জরুরি, কিন্তু জরুরি আছে, ইউ ক্যান গেট দ্য ইনফরমেশন, কিন্তু আপনার মধ্যে যে মেধা, তার যে সৃষ্টি শৈলী যে অবস্থা, সেটাকে যদি আপনি কাজে লাগাতে না পারেন, এভরিথিং উইল বিকাম সেম ওয়ান লাইন। আপনার তুলির আঁচড়ের যে আগের যে ছন্দ ছিল, আগে যে আপনার গানের যে ছন্দ ছিল, এখন সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে কিন্তু আত্মার সাথে বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে। এজন্য আমরা বলবো এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝখানে নিজের ক্রিয়েটিভিটিকে, আমাদের ক্রিয়েটিভিটিটাকে আমাদেরকে আরো ব্যাপকভাবে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তারপরে বলতেছে যে স্টিমুলেটস কিউরিওসিটি। আপনার কৌতূহলটা এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝ দিয়ে আপনি বেড়ে আসবে। নন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্ট্যান্ডার্ড। আপনি আছে না কোনটা কোন থেকে, এটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ বলা হয় না। যেমন ফান করতেছি, আমার ফান করে কোনো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর কিছু বিষয় নাই। আমাদের আজকাল যেরকম দেখা যায় যে আপনি রিল দেখতেছে, হাসতেছে, কোনো কিচ্ছু নাই। দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাজ ইউ আর থিঙ্কিং সামথিং এন্ড ইউ উইল বি এবল টু অ্যাডাপ্ট সামথিং। তারপর কোনো বিষয় এক্সাইটিং হচ্ছেন, ফিলস গুড, ভালো ফিল করতেছে, আরামে আছি, কোনো অসুবিধা নেই। এর মধ্যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং নাই। অ্যাটেনশন গেটিং, মানে কারোর মানে আকর্ষণ হওয়ার জন্য নিজেকে সবসময় প্রেজেন্ট করতেছে, সাজিয়ে গুছিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে। তারপর হঠাৎ করে আপনি পপুলার হয়ে গেলেন যে কোনো বিষয়ে, এখানে কোনো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর কোনো বিষয় আপনার নাই। প্যাট্রিয়টিক, আপনার দেশপ্রেমিক বলে আপনি চিল্লাচিল্লি করতেছেন, খুব দেখাচ্ছেন, এখানে কোনো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর কিচ্ছু নাই। আর ফ্রি যে কোনো জিনিস পাচ্ছেন, ওখানে তো নাই। চি, এটা চাইনিজ শব্দ। চি হচ্ছে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমত্তা। স্পন্টেনিয়াস হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব, এই জিনিসটা অ্যাডভান্টেজিয়াস হতে সুবিধাজনক, ইজি, বেনিফিশিয়াল টু মি, ডিপলি মুভিং, ফ্লেট। এই যে এই বিষয়গুলো আছে, এখানে কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কিচ্ছু না, বাই ডিফল্ট এটা চলে আসে। আপনাদের মাথায় রাখতে হবে দিস ইজ নট এ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হচ্ছে সেখান থেকে আপনি এর মাঝখান থেকে নতুন কিছু বের করে তার পূর্ণ সমাধান করার যোগ্যতা, সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। এবার এই যে স্লাইডটা আপনাদের সামনে আমি দিচ্ছি, এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর সাথে জড়িত শব্দগুলাই কিন্তু এখানে আছে। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আপনি যদি করতে চান, এটা কমপ্লেক্স ইস্যুতে আপনি করতে পারেন। রেশনাল, স্কেপটিক্যাল, সেলফ কারেক্টিভ, আপনার নিজের সবসময় কারেক্ট করার জন্য সব সময় আপনি তৈরি থাকতে হবে। এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স বিষয়। ফেয়ারনেস, ডিসিপ্লিন হতে হবে, প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউড আপনার মধ্যে থাকতে হবে, চিন্তা ভাবনা করার যোগ্যতা বাড়াতে হবে। এই যে এই শব্দগুলো মিলিতভাবেই কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংকে সাহায্য করবে এক্সপ্লোর করার জন্য।
এবার চলেন আমরা দেখি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং প্রোভাইডস দ্য টুল স্টুডেন্টস নিড টু থিঙ্ক থ্রু কন্টেন্টস। Critical thinking is a system of thinking that opens up all other system of thinking. আপনার এই যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করার যে যোগ্যতা আপনি যখনই তৈরি করবেন, প্রত্যেকটা ফ্রন্ট আপনার সামনে খুলে যাবে। আপনি ভাবতে পারবেন যে কিভাবে কোন জায়গায় কতটুকু আমার করা দরকার, কোনো বায়াসড হবেন না। আপনি দেখবেন যে আপনি ঠিকই আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনার যে সময়ের মধ্যে যতটুকু যেভাবে কাজ করা সেটা সবই আপনি চলে আসবে, কিন্তু একদিনে হবে না। এটা প্র্যাকটিসটা আমাদের করতে হবে। আমরা বলেছি না অ্যাটমিক হ্যাবিট নিয়ে, আমি আমাদের একাডেমিতে আমরা যে আলোচনা করেছি, যারা সে একাডেমির আমাদের ক্লাসগুলো করেছেন 7টা আমি টপিকসে করেছি, কিভাবে আপনি হ্যাবিটটাকে বিল্ড করতে পারেন সে ব্যাপারটাও যদি আপনি রেগুলার করতে পারেন, এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এই প্র্যাকটিসগুলো আপনার জন্য খুব সহজ হয়ে আসবে। এবার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মধ্যে কি থাকতে হবে? একটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি, প্রশ্ন করার যোগ্যতা থাকতে হবে, কোশ্চেন করতে হবে। যখনই আপনি কোনো কিছু ভাবতেছেন নিজেকেই প্রশ্ন করেন এবং দেখেন রেজাল্টটা কি আসতেছে। এরপরে এটাকে কোন বিষয় আইডেন্টিফাই করার যোগ্যতা তৈরি করতে হবে, এটাকে অ্যানালাইজ করার যোগ্যতা আপনি নিয়ে আসবেন। এরপরে এটা প্রপারলি ইভ্যালুয়েট করতে হবে, অ্যান্ড দেন ইট ক্রিয়েটস। ঠিক আছে, এটা ঘড়ির ক্লকের মতো। তো এখন কথাটা হচ্ছে যে আমি সবকিছুতে মিলাতে পারবো না, খুবই সিম্পল ম্যাথামেটিক্যাল টার্মস। ছোট্ট একটা বিষয়কেও আপনি যদি একটু রেগুলার প্র্যাকটিস করেন, ঘরের বিষয় হতে পারে, বাচ্চার সাথে আপনার কোনো একটা বিষয়ে একটা ডিসপিউট আপনার হয়ে গেছে, সেটাকেও কিন্তু আপনি এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝখান দিয়ে করতে, আপনার ওয়াইফের সাথে অথবা আপনার হাজবেন্ডের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রবলেম, কিন্তু এই সিস্টেমগুলোকে যে প্রপারলি অ্যাডপ্ট করতে পারবেন, তখন দেখবেন যে আপনি নিজে নিজে রিঅ্যাডজাস্ট করতে পারতেছেন, আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো বিষয় আমাদের যারা ডক্টরস আছেন তারা নিজেরা করতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন অনেক সময় ইগোয়েস্টিক প্রবলেমের জন্য আমি যেটা জানি আর উপর থেকে কোনো কথা বলতে পারবে না, দিস ইজ রাইট, হি ইজ রং, এই ধরনের অ্যাটিটিউড হলে আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর কোনো রেজাল্ট আসবে না। ইনস্টিংকচুয়াল থিঙ্কিং প্যাটার্নস, কিভাবে আমাদের এই চিন্তার প্যাটার্নগুলো আমরা তৈরি করব? প্রিজুডিস অর্থাৎ কুসংস্কার, আমাদের মধ্যে অনেকে আছে না যে না এটা করা যাবে না, ওটা করলে এরকম হয়, ওটা করলে ওরকম হয়, আছে না কিছু তো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমরা চলি, এগুলার থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। পার্টনারশিপ, প্রভিনশিয়ালিজম, এই যে আছে না যে একে অন্যের সাথে আমি পার্টনার করে কাজ করতেছি, এই জায়গা থেকে আমি করতে পারি, প্রাদেশিক মানুষ, আমার এই এলাকার মানুষ আমি কাজে দিয়ে দিব, এরকম আছে না অনেক সময়। এই ধরনের চিন্তা যদি আপনার মাথার মধ্যে থাকে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আপনি সফল হবে। আপনি যদি কাউকে আপনি কি বলে আপনার ফেভারিজম যদি আপনি করতে চান অথবা মনে করতে চান ওই এলাকা, এ ধরনের কমপ্লেক্স ইস্যু থাকলে কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর রেজাল্ট কোনোদিন আসবে। হার্ড ইনস্টিংক্ট, এটা হচ্ছে যে আছে না অনেক সময় মানুষের মধ্যে দলবদ্ধভাবে একটা গ্রুপ করে করে চলা, এরকম থাকলে কিন্তু এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর রেজাল্ট আসবে না। অ্যাভেইলেবিলিটি বায়াস, অর্থাৎ পক্ষপাত দুষ্ট হওয়াও চলবে না। আইনস্টাইন কি বলতেছে, বিউটিফুল একটা স্টেটমেন্ট, এডুকেশন ইজ নট দ্য লার্নিং অফ দ্য ফ্যাক্টস বাট দ্য ট্রেনিং অফ দ্য মাইন্ড অফ থিঙ্কিং। আপনি সব জায়গায় কিন্তু ব্রেনের ট্রেনিং এর কথা বলেছে, এবং এই ট্রেনিং এর মধ্যে যদি আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা যদি আপনি অ্যাডপ্ট করতে না পারেন, এক্সপ্লোরেশনটা আসা অসম্ভব। এবার যারা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার যারা আছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন হয়? ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার যারা আছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন হয়? তারা সব সময় চেষ্টা করবে কোনো জিনিস বোঝার জন্য, স্ট্রাইভ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যে কোনো বিষয় হোক না কেন, হঠাৎ করে কেউ ভুলও করলেও সে ভুলটাকে ভালো করে শুনবে, দেখবে, হয়তো সে সঠিকভাবে বলতে পারছে না, কিন্তু সে কোনো কিছু এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছে, এবং জিনিসটা যখন বুঝবে সে তখন দেখতে পাবে যে ওখান থেকে নতুন কিছু যে ক্লু সে পাচ্ছে, এবং সেখান থেকে সে শিখতে পারবে। আর অনেস্ট অ্যান্ড উইথ দেমসেলফ, আর সবসময় যারা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত নিজেদের সাথে। এখানে আসলে বিষয়গুলো হচ্ছে অনেক ফ্যাক্টস আছে যেগুলো আমাদের পরিষ্কার থাকা দরকার। দেমসেলফ, নিজের সাথে নিজে অনেস্ট হওয়াটা একদিন কঠিন ব্যাপার, এ নিয়ে কোনো সময় এক সময় আলোচনা আমরা করবো। কারণ এই জায়গায় যদি আপনি অনেস্ট শব্দটাকে বুঝতে পারেন এবং নিজের সাথে, তাহলে কিন্তু আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এটা প্যাটার্নটা আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে আসবে। বেস জাজমেন্ট অন এভিডেন্স,
এবং তারা কোনো বিষয়ে বিচারিকভাবে যদি সে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে চায়, এভিডেন্স ছাড়া কোনো সময় তারা কোনো সিদ্ধান্ত দিবে না। উইদাউট মানে মন গড়া কোনো বিষয়ে আছে, কারোর ফেভারিজম না, কিচ্ছু না, এভিডেন্স আসতেছে, মিলতেছে, দেন দে আর গোয়িং টু গিভ দেয়ার জাজমেন্ট। আর ইন্টারেস্টেড ইন আদার্স পিপলস আইডিয়া, বিউটিফুল পয়েন্ট, কিন্তু দে আর ইন্টারেস্টেড ইন আদার পিপলস আইডিয়া, অন্যের কিভাবে চিন্তা করতেছে, নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে আসছে। আপনি দেখলেন যে আইডিয়াটা নতুন, কিন্তু অনেক সময় অনেকে ইগো আছে না, আমি আমার আইডিয়া নিব, করে ছোট্ট মানুষ, ও কি জানে আমি তো বিশাল বড় কিছু, আমি নিলে আমার ইজ্জত চলে যাবে। দিস ইজ অল দ্য রবিশ। আমি যে কথা সবসময় বলি, আমি চুরি করার আমার অভ্যাস আছে। কি চুরি করি? আইডিয়া চুরি করি। আমরা চুরি বলতে উইদাউট পারমিশন, ওয়েন ইউ টেক সামথিং দ্যাটস কল, সেটা হচ্ছে চুরি, তাই না? কিন্তু আমি কারোর কোনো ভালো কাজ, চিন্তা চেতনা, ভালো অভ্যাসগুলোকে আমি তাদের পারমিশন ছাড়া নিয়ে আমি প্র্যাকটিস করি, আমার জন্য উপকার হচ্ছে। সেই জন্য দোজ হু আর গুড ইন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, তাদের ক্যারেক্টারের মধ্যে একটা হচ্ছে আর ইন্টারেস্টেড ইন আদার পিপলস আইডিয়া, অন্যদের যে কোনো আইডিয়া তারা নিবে, অ্যানালাইজ করবে, যদি সেটা তার মধ্যে অ্যাডপ্ট করা যায় করবে এবং তার থেকে রেজাল্ট নিয়ে আসবে। এবং তারা কিন্তু আবেগকে কন্ট্রোল করে, কন্ট্রোল দেয়ার ফিলিংস অ্যান্ড ইমোশন। Critical thinkers, they never trying to go with the emotional factor. এবং ইমোশনালি যদি চলে যান আপনি, আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া 100%, কেননা ওখানে রেজাল্ট আসবে না। একজন ইঞ্জিনিয়ার ভালো করে জানে তার ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটা ইট যদি কম হয় পুরো বিল্ডিং ধসে পড়ে, এবং তারা কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ করবে না। যেখানে মিলতেছে না প্রয়োজনটা ভেঙে ফেলবে, পুনরায় সেটা এস্টাবলিশ। এইটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার যারা যারা সায়েন্স বেসিক্যালি প্র্যাকটিস করে, তাদেরকে কোনো সময় বায়াস তারা কোনদিন হয় না, এবং তারা গল্পের উপরে চলে না, তারা লজিক, সিকোয়েন্স এবং সিস্টেমের উপর ফলো করে তারা কাজ করে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দে গেট অলওয়েজ বিন স্যাটিসফাইড। রিকগনাইজ দ্যাট এক্সট্রিম ভিউজ আর সেলডম কারেক্ট। Critical thinking skills first need to differentiate between belief and knowledge. খুবই কঠিন বিষয়, কিন্তু এটা একটা সাবজেক্টটা কিন্তু বিশাল বিষয়। আমরা অনেক সময় বিশ্বাস করি এটা হবে, আবার আমরা বলি যে এটা আমার জ্ঞানের মধ্যে এটা আছে। অনেকেই আমরা অনেক কিছু আছে আমার বাংলা শব্দের, আমি যদি বাংলা শব্দে একটা বলি, এর সঠিক উত্তর অনেকেই দিতে পারবেন। এর আগে আমি অন্য সেশনে বলেছি, বাংলা আমরা শব্দ ভুল ধারণা বশবর্তী হয়ে নিয়ে আমরা চলি। যেমন আমরা যদি বলি মেহমান আর মেজবান, সময় নাই, টাইমে বলতেছে মেহমান আর মেজবান। আমরা সাধারণত মেহমান মেজবান বলতে বুঝে থাকি, মেহমানটা হচ্ছে শুদ্ধ ভাষায়, মেজবানটা হচ্ছে গ্রামীণ ভাষায়। অনেকে বলে মেহমান হচ্ছে যে বড় করে যেটা ম্যানেজ করা হয় এটাকে মেজবান বলা হয়, আর মেহমান তো শুদ্ধ ভাষায় বলা হলো। আবার অনেকে বলে চিটংয়ে মেজবানি খাইতে যাচ্ছি, মেজবানি খাইতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি অনেককে প্রশ্ন করে দেখেছি, they are not been able to explain the difference between মেহমান আর মেজবান। আমি কোশ্চেন নিচ্ছি না, আমি শুধু বলতেছি মেহমানটা ইংলিশে বলা হয় গেস্ট, মেজবানটাকে বলা হয় হোস্ট। কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ডাইমেনশনে আপনার বিষয়। এই যে আমাদের এই যে ধারণা বশবর্তী হয়ে আমরা বুঝে নিয়ে চলতেছি, মেজবানটা হচ্ছে, মেজ হচ্ছে টেবিল, বান হচ্ছে রক্ষক। যে টেবিল রক্ষা করে তাকে মেজবান বলা হয়। মেহমান, দ্য গেস্ট হু কামস এন্ড সিট দেয়ার, তাকে গেস্ট বলা হয়। এই যে জিনিসটা আছে, এইভাবে যদি আমাদের জ্ঞান, এই ধরনের যদি জ্ঞান আমাদের থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা বায়াসড হব এবং আমাদের দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত আমরা চলে আসতে পারি। দেখেন এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কেন আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি হতে হয়। এরপর প্রসেসটা কি হবে? গ্যাদার কমপ্লিট ইনফরমেশন। যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান, সেখানে আপনার পুরো ইনফরমেশন গুলোকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে কালেক্ট করে নিয়ে, কম্পাইল করে নিয়ে, সর্ট আউট করে নিয়ে, এবং তারপরে আপনার সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এরপরে কি আছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মধ্যে? কোশ্চেন করার অভ্যাস আপনার তৈরি করতে হবে। কোশ্চেন দ্য মেথড, কি প্রসেসে কাজ হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনার কোশ্চেন করতে হবে, অ্যান্ড কনক্লুশনস ওখান থেকে আসবে। সোর্স অফ দ্য স্টাডি, কোন স্টাডি থেকে আসে সেই সোর্সটাকেও ভ্যালিডেট করতে হবে। টলারেট সাম লেভেল অফ আনসার্টেনিটি। আবার অনেক সময় আছে না, অনেক প্রতিকূল অবস্থা আপনার হয়, সে সময় আপনি ডিসিশন নিতে পারেন না, সেটাকে সহ্য করার ক্ষমতা আপনার মধ্যে নিতে হবে। লুক অ্যাট দ্য বিগ পিকচার। সবসময় ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার যারা হয় তারা বড় ছবি, মানে বড়
প্রসারে বিষয়টা নিয়ে তারা ভাবে, যার জন্য তারা ভালো কাজ করতে পারে। এবার চলে আসি, আমরা কি বলতেছি যে হাউ টু ডেভেলপ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল। আপনি এর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য 7টা কি পয়েন্ট আছে, 7 কি মাইন্ডসেট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস। এর মধ্যে 1 নাম্বার, আপনাকে মাস্টার হতে হবে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে আইকিউ ইন্টেলিজেন্স কোয়েস্ট, আর হচ্ছে ইকিউ, যাকে বলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। আমাদের দেখা গেছে যাদের হাই আইকিউ আছে তাদের জীবনে সফলতা কম, যাদের হাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আছে তারাই জীবনে সফলতা বেশি অর্জন করেছে। যেমন বলে যে ওয়ার্ল্ডস 80% হাইলি কোয়ালিফাইড পিপল ওয়ার্কস আন্ডার 20% আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। এই আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা অনেক বেশি, যার জন্য এই আন্ডার গ্র্যাজুয়েটরা অ্যাপয়েন্ট করে হাইলি স্কিল পিপল, তাদেরকে বেতন দিয়ে আপনি অ্যাপয়েন্ট করে। তো কেননা তারা জানে হাউ টু ম্যানেজ হিউম্যান মাইন্ডস। তারপরে আপনার স্কিল থাকতে হবে কি, অবজার্ভিং অ্যান্ড লিসেনিং। দেখার চোখ আপনার থাকতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিসকে গভীরভাবে দেখার যোগ্যতা আপনার তৈরি করতে হবে, এবং কান দিয়ে শুনতে হবে। কোনো জিনিস ঘটতেছে, কাজ করতেছেন, কিন্তু আপনি শুনতেছেন কে কি বলতেছে। এখান থেকে আপনি পিক আপ করার ক্যাপাসিটি আপনি বিল্ড আপ করতে পারলেই আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার হিসাবে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারেন। কিপ লার্নিং, নন স্টপ শেখার থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। আমি যদি মনে করি বিশাল বড় ডিগ্রি নিয়েছি, আমার কিছুই শেখা হয়নি, আর শিখতে হবে না, ইউ লস্ট ইউর পাথ। কেননা যত দামি স্টিলের ছুরি হোক না কেন, ইট নিডস টু বি শার্পেন রেগুলারলি। কোয়েশ্চেন এভরিথিং। যে কোনো বিষয়ে আপনার সন্দেহ হবে, ইউ আর নট ক্লিয়ার, আস্ক কোয়েশ্চেন। আপনি বুঝতে পারতেছেন না, জিজ্ঞেস করেন না কি হয়েছে, না এটা বাইপাস করতেছে, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার হতে পারবেন না। আপনাকে প্রত্যেকটা স্টেপ আপনাকে ক্রস করতে হবে। বি ওপেন মাইন্ডেড, খোলা মন নিয়ে আপনার আসতে হবে। বি ফাংশনাল, এবং আপনার কার্যকরী অবস্থা নিয়ে কার্যকরী হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। অ্যাক্ট উইদাউট বায়াস। আপনি আসে না পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে আপনি কোনো সময় কাজ করবেন না। যদি এই 7টা পয়েন্ট আপনার নিজের মধ্যে আপনি রপ্ত করতে পারেন, তখন আপনাকে বলা যেতে পারে এই যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার। চলে আসতেছে আমাদের লাস্ট অলমোস্ট শেষ স্লাইডের দিকে। আপনি কোনো যখন জিনিস ক্রিয়েট করবেন, সেটাকে আপনি জানতে হবে কম্বাইনিং পার্টস অফ টু মেক এ নিউ হোল। একটা নতুন কিছু যখন সৃষ্টি করবেন, সেটার জন্য কিভাবে করতে হয় সে যোগ্যতা আপনার যখন করবেন, করার পরে কি করতে হবে, ইউ নিড টু ইভ্যালুয়েট। আপনি জিনিসটা নতুন তৈরি করলেন, তো এরপর আপনার নেক্সট কাজ হচ্ছে ইভ্যালুয়েট করা। কি করতে হবে, জাজিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইনফরমেশন অর আইডিয়াস। আপনি যখন নতুন কিছু তৈরি করলেন এবং এটা ইভ্যালুয়েট করে দেখবেন, বিচার করে দেখবেন এই ইনফরমেশনটা এবং আইডিয়াটা কতটুকু মার্কেট বেস এবং কতটুকু এটা ভ্যালিডিটি আপনি করতে পারেন। এরপরে ইভ্যালুয়েট করার পরে অ্যানালাইজ করতে হবে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ভাইরা যারা আছে, ইউ নো হোয়াট টু ডু। যারা বাইরে আছে তাদের জন্য একটু এক্সপ্লেইন করতেছি। অ্যানালাইজ হচ্ছে ব্রেকিং ডাউন ইনফরমেশন। প্রত্যেকটা তথ্যকে ভাগ 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 করে আপনি দিতে হবে ইনটু কম্পোনেন্ট পার্ট। প্রত্যেকটা পার্টস অনুযায়ী আপনাকে ডিটেইলস লিখতে হবে। মন করে একটা কথা লিখে দিলে হবে না। এই অ্যানালাইজিং ক্যাপাবিলিটিটা তৈরি করতে হবে। তারপরে শিখতে হবে অ্যাপ্লাই, কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। অ্যাপ্লাইং দ্য ফ্যাক্টস, রুলস, কনসেপ্টস অ্যান্ড আইডিয়াস। তারপর হচ্ছে এই জিনিসটাকে পুরোপুরি বুঝতে হবে। কিভাবে বুঝতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট দ্য ফ্যাক্টস মিন। ঠিক আছে, এবং তারপরে এটা রিমেম্বার করতে হবে, রিকগনাইজিং অ্যান্ড রিকলিং দ্য ফ্যাক্ট। এবং কিভাবে কাজটা আপনি করলেন সিকোয়েন্স ওয়াইজ, এটাকে রিভিউ করতে হবে। আর এটা করতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। If there was one life skill everyone on the planet needed, it was the ability to think with critical objectivity. ঠিক আছে, এই জিনিসটাকে আপনি ভালো করে খেয়াল। ইফ দেয়ার ওয়াজ ওয়ান লাইফ স্কিল, জীবনে যদি একটা যোগ্যতা আপনি তৈরি করতে চান, এভরিওয়ান অন দ্য প্ল্যানেট, প্রতিটা এই মহাবিশ্বের মধ্যে যে কোনো প্ল্যানেটে প্রয়োজন, ইট ওয়াজ দ্য অ্যাবিলিটি টু থিঙ্ক উইথ ক্রিটিক্যাল অবজেক্ট। খুব গভীরভাবে আপনাকে এটাকে এই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর বেস করে আপনার কাজ করতে হবে। আমি বলেছি না, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কিন্তু ন্যাচারাল ওয়েতে আসে না, এটা আসে কমপ্লিটলি আপনার যোগ্যতার বেসে
আপনার ভাবনার উপর বেস করে নিই এবং গভীরভাবে স্টেপগুলোকে ফলো করে আপনার কাজগুলা করতে হবে। আর এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা। যেহেতু সময় আমার যে সীমাবদ্ধতা তার মাঝখানে শেষ করলাম। আপনাদের যদি এরপরে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার মৃদুল কি আছেন? Thank you very much. Am I audible? Yes, we can hear you. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Manzoor Khan. What an incredible session that was, Mr. Manzoor Khan. On behalf of every single participant who joined us today from across the globe, I want to express our deepest gratitude. You didn't just speak about critical thinking, you demonstrated it actually. Every insight, every story, every question you challenged us with today has given us something genuinely valuable to carry forward. The message is simple but powerful. Think better, live smarter. And I believe each one of us is leaving this session a little more equipped to do exactly that. To our wonderful audience, whether you join us from Bangladesh, Dubai, London, New York, or anywhere in between, thank you for your time. Thank you for your time. Your energy and your thoughtful questions. We all exist because of you. Please ask your question. Please ask your question, our audience. Please raise your hand and ask your question. Mr. Ataur Rahman, please ask your question. Thank you, Manzoor Khan, for your nice presentation and thinking. Actually, it refresh our window, new mindset. আমাদের মনোজগতে সেটাই, জি 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 চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে। আসলে নতুন কিছু না। আমি এখানে একটা বলতে চাচ্ছি যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে গেলে যেমন স্টার্টিং টাইম, সে আমি হজে যাব বা আমার জমি আছে, আমি এখন বাড়ি করব। এখন আমি কি আজকে থেকে চিন্তা করব এবং কতক্ষণ সময়, মানে এটাকে জন্য আমি 1 মাস ধরে চিন্তা করব। নেক্সট, আমার হয়তো লিমিটেশন আছে ক্যাপাসিটির, জ্ঞানের বা বাস্তবতার। সেক্ষেত্রে আমার তো শেয়ার করারও প্রয়োজন আছে। যে এই লাইনে পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তাদের সাথে একটা গ্রুপ ফরমেশন করে তাদের কাছ থেকে আমি শেয়ার করে নিলে আমার মানে থিঙ্কিংটা ফ্রুটফুল হবে, ইফেক্টিভ হবে। এটাই আমার বক্তব্য আর কি। আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আতাউর রহমান ভাই। আপনি তো ইউ সিনিয়র মোস্ট পারসন। আমরা তো সিনিয়র হয়েছে, বয়স হয়ে গেছে, দেখতে মনে হয় যে বয়স কম, অনেক অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। তো আপনার যে ভাবনা চিন্তাগুলো এখানে, আমার ব্যক্তিগত যে অভিজ্ঞতা, আমি যেখান থেকে আপনি বলতেছি, আমরা যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রি কাজ করি, আপনাদের ফাইনেস্ট হোটেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল গ্রুপ, এখানে আমাদেরকে এমনভাবে রিফাইন করা হয়েছে যে, এবং রিফাইন করে নিয়ে আমাদের কাছে ফিল্টারেশন নিয়েছে, আমাদের কাছে নিয়েছে। উই হ্যাভ বিন গিভেন লট টু দ্য অর্গানাইজেশন, এবং এখনো সেটা একটা এক্সাম্পল হিসাবে আছে। তো আমার সবসময় একটা মনে, সবসময় একটা ইচ্ছা যে আমি আমার সম্পূর্ণ যে আমার যে যোগ্যতা বা আমি যে সৃষ্টি করেছি এটা তাদেরকে দিয়েছি, বিদেশিরা আমাদের নিতে পেরেছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে আমরা আমাদের বাঙালিদেরকে দিতে পারিনি। আমি যার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি, বিকজ লট অফ পিপল ওয়ান্ট টু সে ইউ গো অ্যান্ড স্টার্ট ডুইং সামথিং, বাট এখানে খুবই ডিফিকাল্ট। আমাদের প্রত্যেকের একটা ইগোইস্টিক একটা ফ্যাক্টর আছে, কেন আমাকে শিখতে যাবো। যে আপনি যে প্রশ্ন যেটা করলেন যে আমি যদি হজ করতে যাই আমার প্ল্যানিংটা কিভাবে হতে হবে, অথবা আমি যদি বাড়ি করতে যাই আমার কাছে টাকা আছে, কাজটা কিভাবে করতে হবে, ইজ এন ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে অফ ডুইং দিস থিংস। এবং এর জন্য মেইন যে জিনিসটা আছে, আমি একটা এমনকি ব্যবসা যদি আমরা করতে যাই সেটার উপরে কিন্তু আপনার আছে, ওর নাম কি টেকনিক আছে, আমি বিল্ড আপ করেছিলাম। আমার কথা হচ্ছে যে অলদো ওয়েন উই টক টু দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট, তাদের সাথে যখন কথা বলি আমাদের প্যারামিটারটা ডিফারেন্ট হয়। যখনই মিড লেভেলের ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতাম, উই টু টক টু দেয়ার লেভেলস, এবং যখন একটা জুনিয়র স্টাফের সাথে যখন কথা বলতাম, উই টু টক দেয়ার লেভেল। হাঁটু গেড়ে বসে নিয়ে আমরা কাজ করতাম। কোনো সময় আমরা যখন যে লেভেলই আমরা থাকি না কেন,
ফেজ ওয়াইজ আমাদের কাজ করতে হবে। যেন ব্যবসা যদি করতে চান, আপনি কোনো পরিকল্পনা যদি করতে চান, একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, এই ট্রায়াঙ্গেল গুলাকে আপনি যদি প্রপারলি সেট করতে পারেন, যেটাকে আমি বলেছি বিজনেস ট্রায়াঙ্গেল। বিজনেস ট্রায়াঙ্গেল বলতে তিনটা জিনিসকে আমি এখানে ফোকাস করি। যেভাবে আমরা ফায়ার ফাইটিং এর জন্য আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করি, একটা ট্রায়াঙ্গেল যেন ফায়ার ফাইটিং শেখানো হয়, যেখানে একটা থাকবে আপনার অক্সিজেন থাকতে হবে, একটা কম্বাস্টেবল আইটেম, হিট অথবা ফুয়েল। বলছে এই তিনটা জিনিস একত্রিত হলে আগুন জ্বলবে, একটা কেটে দাও আগুন বন্ধ। এটা ফায়ার ফাইটিং আমাদেরকে ট্রেনিং এ শেখানো হয়েছিল। এই আইডিয়াটাকে বেস করে নিয়ে আমি একটা আইডিয়া তৈরি করেছি, বিজনেস ট্রায়াঙ্গেল হোক, এটাতে যে কোনো বিষয়ে আপনি করতে পারেন। এটা হচ্ছে যে ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে এরকম, আপনি যদি বিজনেস করতে চান তাহলে আপনাকে কি কি হতে হবে, আপনার 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 অপারেশন স্কিল, আপনার কাজটা করে যোগ্যতা, ফুল অপারেশনটা চালানোর যোগ্যতা থাকতে হবে। আর একটা হচ্ছে যে যোগ্যতার সাথে সাথে এটাকে ম্যানেজ করার জন্য, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটারের জন্য একটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এটা ফুললি থাকতে হবে। আর একটা হচ্ছে ব্যবসা আনার জন্য সেলস এন্ড মার্কেটিং। অপারেশন ডিপার্টমেন্টে অনেক কিছু থাকতে পারে, সেলস এন্ড মার্কেটিং যদি ব্যবসা না আনে, আপনি যত ভালো অপারেশন ডিপার্টমেন্ট হন না কেন, আপনার কাছে কাস্টমার না থাকলে সেল কার কাছে করবেন। আবার দেখা গেল আপনি বিজনেস আনতেছেন, অপারেশন ডিপার্টমেন্ট ফ্যান্টাস্টিক, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, দে ডোন্ট নো হাউ টু ম্যানেজ দ্য মানি, তো কি হলে এটা ফেল হয়ে যাবে। তো সেই জন্য এই তিনটা জিনিসকে একত্রিত করে নিয়ে যদি কাজ করেন, 33%, 33%, 33%, আপনি দেখবেন কাজটা সহজ হয়ে গেছে। এটা নিয়ে প্রয়োজনে আমরা আগামীতে আলোচনা করতে পারবো। খুবই সিম্পল জিনিস, কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আই এম দ্য মাস্টার, আপনার অপারেশন, আপনি ইঞ্জিনিয়ার, ইউ ক্যান হ্যাভ লট অফ আইডিয়াস, কিন্তু মানি ম্যানেজমেন্ট যদি আপনার প্রপারলি না থাকে, আপনার টাকা কোত্থেকে নিচ্ছেন, কিভাবে নিচ্ছেন, অথবা আপনি নিজের ফান্ডটাকে ইউজ করতেছেন, অথবা এটা আরওআই কিভাবে আসবে, আপনার টাকাগুলো ব্লক করতেছেন, এতগুলো টাকা এর রেজাল্ট কি আসবে, ভ্যারাইটি থিংস আপনি মাথায় রেখে নিয়ে আপনি যদি কাজ করতে পারেন, এবং সেটার জন্য ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝখান দিয়ে এটা করা সম্ভব। আবার বিষয়টা হচ্ছে আপনার লোকালি কোন জায়গায় করতেছেন। আপনি মনে করেন যে একটা গ্রামের মধ্যে আপনি আলিশান একটা বাড়ি করলেন, ঠিক আছে, ওখানে যা করলেন, কিন্তু দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস। এটা আপনার শখটাকে আপনি রিফ্লেক্ট করলেন ওখানে, কিন্তু ওই জায়গায় ওটা ম্যানেজ করা আপনার জন্য অনেক কষ্ট, এবং আপনি কিন্তু ইনডাইরেক্টলি সবার চক্ষুশূল হয়ে যাবেন। ওটা কিন্তু আপনার জন্য সেফ প্লেস হবে না। এগুলো অনেক ফ্যাক্টর গুলোকে চিন্তা ভাবনা করে আপনার পরিবার এবং আপনার ইচ্ছা এবং আপনার প্রত্যেকটা জিনিসকে একসাথে কম্বাইন করে নিয়ে এর মাঝখান থেকে রেজাল্ট আনা সম্ভব। এটা ভেরি সিম্পল। এমনকি আপনি হজের কথা যে বলতেছেন, আমি হজ করেছি, আমি জানি কিছু প্ল্যানিং হয়, কিছু প্ল্যানিং গুলো করার জন্য কিছু সিস্টেমকে এস্টাবলিশ করতে হয়। কমিউনিকেশন, ওখানে আমি বললাম না যে কমিউনিকেশনটা ফ্যাক্টর গুলো ওখানে কানেক্ট করতে হবে, কিছু কিছু নোট রাখতে হবে, কখন কোন অবস্থায় আপনি কাজ করবেন, কটার সময়, এই অভ্যাসগুলো তৈরি করতে হবে। তাহলে হবে কি, আপনি সব কিছুতে স্মুথলি হয়ে আসবে। আর যদি মনে করেন যে কেউ আমার জন্য কাজ করে দিচ্ছে, আপনি বাইপাস করে দিলেন, দেখা গেল যে হচ্ছে না, আপনি তখন স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে চলে আসবেন। আবার যদি আপনি বাড়ি করতে চান, ওয়ান্স ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, উইল বি এবল টু হেল্প ইউ। আমার মনে হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে ডিটেলস আমরা বলতে পারবো না, তো আপনার ইচ্ছাকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমরা আগামীতে আপনাদের যদি যে কোনো বিষয় হোক না, যে কোনো আলোচনা হোক, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস। আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের কোশ্চেন উত্তর দিতে। আর যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু অ্যাড করি দু একটা পয়েন্ট। জি, অ্যাকচুয়ালি মানে প্রজেক্টে, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট গুলিতে কিন্তু আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতেছি আমাদের মঞ্জুর প্লিজ প্লিজ গো অ্যাহেড। মঞ্জুর ভাই, আমাদের যখন মানে একটা বেসিক জিনিস আছে, যখন আমরা পিঞ্চ করছি সেখানেও আমাদেরকে এখানে এই জিনিসগুলোর উপরে হাইলাইট করা হয়েছে যে 5M অফ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। রাইট রাইট। হ্যাঁ, এটা আপনি এটাই ডেসক্রাইব করতেছিলেন। তো অডিয়েন্স যারা আছে তারা যদি একটু নেটে, এখন তো নেটে সবকিছু পাওয়া যায়, চ্যাট জিপিটি, এগুলি হচ্ছে কি আমাদের এখন একটা টুলস হয়ে গেছে, এবং আমরা এই টুলসের থেকে টুলসকে ইউজ করতে হবে, ইউটিলাইজ করতে হবে, টেকনোলজিকে আমাদের সাথে নিতে হবে, কে আমাদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করে আমাদের বন্ধুর মতো করে নিতে হবে। তো 5টা M যদি আপনারা ঠিক মতো করে ফলো করতে পারেন, এনি প্রজেক্ট, ধরেন এই যে হজে যাওয়া, এটাও একটা প্রজেক্ট। হ্যাঁ, বা আপনার ধরেন যে লাইফে বাড়ি বানাবেন, এইটা একটা প্রজেক্ট। তো যে কোনো প্রজেক্টে আপনি দেখবেন যে 5টা M আছে, এই 5টাকে যদি আপনি ফলো করেন
তাহলে দেখবেন যে আপনি খুব মানে আজকে মঞ্জুর ভাই যেটা বললেন সেভাবেই, এবং আপনি খুব এফিসিয়েন্টলি আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে পারেন। এই 5M কি অ্যাকচুয়ালি? এক নাম্বার হচ্ছে যে ম্যান। আপনি যদি কোনো প্রজেক্ট করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এখানে যে ম্যান আছে, হিউম্যান রিসোর্স আছে, এটাকে আপনার মানে ম্যানেজ করতে হবে। দেন আপনার মেশিনারিজ থাকতে পারে, হ্যাঁ, আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, সেখানে একটা মেশিনারিজ থাকবে, হ্যাঁ। থার্ড থিং হচ্ছে যে মেথড, আপনার যেই কি মেথড আপনি কাজ করবেন, পাইল করবেন না ডিপ ফাউন্ডেশনে যাবেন, সেই মেথডটা যে আপনার স্ট্রং মেথোডোলজি থাকতে হবে, মেথডটা আপনার ওয়েল ডিফাইন্ড হইতে হবে, হ্যাঁ, প্রপার কনসালটেন্ট থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে। তারপরে আছে হচ্ছে মানি, আপনি টাকা খরচ করবেন ঠিকই, কিন্তু আপনার টাকা জায়গায় খরচ করতে হবে। আপনি দেখা গেল যে ফাউন্ডেশনে আমি কিছু টাকা সেভ করতে গিয়ে সেভ করতে চাইলাম, বা সয়েল টেস্ট একটু করতে চাইলাম না, কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি ফিনিশিং এ গিয়ে অনেক খরচ করতেছি, আলটিমেটলি ফিনিশিং এ যা খরচ সেটাও কিন্তু এই ফাউন্ডেশনের উপরেই থেকে যাচ্ছে, হ্যাঁ। আর একটা জিনিস হয় হচ্ছে, আর একটা এবং হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল, হ্যাঁ, যে আপনি কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কাজ করতেছেন, সেটার কোয়ালিটি কি, গুণাগুণ কি। এই 5M, যে কোনো প্রজেক্টে যদি আপনি এই 5M চিন্তা করেন, তাহলে এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ে, যে আপনার মানে খুব ভালোভাবে একটা প্রজেক্ট কিভাবে ম্যানেজ করা যায় 5M থেকে আপনারা নিতে পারেন আর কি। সো থ্যাংক ইউ ব্রাদার। আমি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। মিস্টার ইঞ্জিনিয়ার SM মশিরুল, মশির ভাই, জি ভাই, আপনি আপনার কোশ্চেন করেন। জি, আমি নিজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, MBO করার কারণে বিজনেস মেথড গুলো অনেকগুলো জানা গেছে। আপনার প্রেজেন্টেশন অসাধারণ। আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আরেকটু জানা যায় ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। আমরা আসলে থিঙ্কিংটাকে ওইভাবে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারিনি, আসলে কোনটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আর কোনটা হচ্ছে নর্মাল থিঙ্কিং। বা আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বুঝছে যে আমি যেটা নতুন কিছু করতে চাচ্ছি, যেটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্স, অনেক চ্যালেঞ্জিং, এইটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ পড়ে। আর নর্মাল যে ওয়েতে কাজ করতেছি এটা থিঙ্কিং করতেছি, বাট এটা ওইভাবে বুস্টাপ না, তাহলে ওটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলতেছেন না। মানে আপনার প্রেজেন্টেশনে যতটুকু জানলাম এটা অনেক ভালো লাগছে। আরেকটা জিনিস ভালো লাগতেছে, ভবিষ্যতে বিজনেস রিলেটেড কোনো কিছু করতে গেলে এটা আসলে আপনার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংকে বেস করে করতে হবে, না হলে আগামীতে আপনি যেটাই করতে যান সামনে আগাতে পারবেন না। কারণ অনেকগুলো টাকার আছে, টাইম আছে, এখানে আপনার আমরা সবসময় নিজে যা করি সেইটাকে আমরা তো ম্যানেজমেন্টের ওইটাকে আমরা কস্ট ধরি না। আর আমরা যে ইয়াটা করি, নিজের কাজটাকে আমরা যে ব্যয় করি ওইটাকে আমরা কস্ট হিসেবে ধরি না শুধু। হ্যাঁ, আমরা সবসময় দেখি যে টাইমটা গেল, টাকাটা গেল, কিন্তু আমি যে নিজে পরিশ্রম করলাম এজ এ মানুষ হিসেবে, ওইটাকে আমরা অনেকগুলো ওটাকে বাদ দিয়ে ধরি। শেষ হিসাবে আসলে ওই পরবর্তীতে হয় না। এটাই আর কি। আপনার কাছে আপনি আরো বলতে পারবেন ভালো। আমি চাই যে আমি বিওয়ার্ল্ডকে অনুরোধ করবো যে আপনাকে আরেকটা সেশন দেওয়ার জন্য, যাতে হচ্ছে অনেকগুলো যেগুলো বাদ পড়ছে সেটা আমাদের জন্য, যারা বাংলাদেশে কাজ করতেছি, যারা ভবিষ্যতে আরো কিছু করতে চাচ্ছি। আপনার এইটা আমার খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে ভাই যে বললো যে 5M, এটা আসলে আমরা নানা ধরনের ম্যানেজমেন্টাল জব করার কারণে এটাকে ইউজ করতে হয় আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বেশি করে, কারণ এটার উপরে বেস করে আমাদের আসলে প্রজেক্ট গুলো দাঁড়ায়। থ্যাংক ইউ আপনাকে। আর কিছু অ্যাড করলে আপনি অ্যাড করতে পারেন। আমার থ্যাংক ইউ মহসিন আনিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই একটা জিনিস কি জানেন, আপনাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে আই এম রিয়েলি বিন এনলাইটেন্ড। কারণ কথা হচ্ছে কি জানেন, আমি এই কথা বারবার বলার চেষ্টা করছি। আমি মনে করেন যে 44 ইয়ার্স আমি দিস রিজনের মধ্যে আছে, আমি দেখছি আই বিন ভেরি ক্লোজলি মনিটর করি। আমার কাছে মেইন একটা কাজই আমার, বুঝলেন, সত্যিকার অর্থে আমি মানুষের সাথে মিশতে পছন্দ করি, বোঝার চেষ্টা করি। আমার গাড়ি যে ক্লিন করে তার সাথে বসে আমি আধা ঘন্টা কথা বলি, এবং আমার টপ লেভেলের যে আছে তার সাথে কথা বলি, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মেইন যে কোর এরিয়া সবার মধ্যে চেষ্টা করি যে ট্রু ফ্যাক্টসটাকে এনলাইটেন করার জন্য। যেমন আমাদের এখানে আমি জানি অনেক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা মার খেয়ে যাচ্ছে, কেন জানেন? প্রচুর বিজনেস করতেছে, এত ভালো ব্যবসা, এন্ড অফ দ্য ডে পরে দেয় পয়সা নেই। কেন? বিকজ দে ডোন্ট ম্যানেজ দ্য ফাইন্যান্স প্রপারলি। তারা জানে না, দে ডোন্ট নো হাউ টু ম্যানেজ দ্য ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট। তারা জানে না টাকা কোথা থেকে আসতেছে, টাকা কোথায় গেল, এটাকে প্রপার ট্র্যাকিং করে না।
কারণ তারা বলে টাকাগুলো তো আমি পারি, কেন আমি তো একজন অ্যাকাউন্টেন্টকে রাখবো ভালো? নো, রাখে না। এই যে বললাম যে 3 ট্রায়াঙ্গেলে যে কথা বললাম, ব্যবসার জন্য একটা অপারেশনস ডিপার্টমেন্ট, সেলস এন্ড মার্কেটিং এন্ড ফাইন্যান্স। ফাইন্যান্স মানে এই না টাকা গুনা, আপনি ফিউচার প্ল্যানটা কিভাবে করতে হয়, মার্কেট কন্ডিশন অনুযায়ী কি হচ্ছে সেটাকে দেখতে হয়। এই জায়গায় কেউ শিখতে চায় না। আমি একটা জিনিস মনে করি যে ফাইন্যান্সটা যে বিজনেসের স্ট্রাকচার। আমি এমবিএ করার কারণে ফাইন্যান্সের উপরে আমার মেজর ছিল, তখন আমি বললাম যে আসলে মার্কেটিং একটা ভালো, মার্কেটিং আমরা দেখতেছি কাজ করতেছে, বাট ফাইন্যান্সটা আপনি দেখতে পারবেন না। মানে এইটা আপনি মার্কেটিংটা দেখতে পাচ্ছেন, কাজ করতেছে, আনতেছে, বাট ফাইন্যান্সটা আপনি কি এটাকে আপনি করতে পারবেন না, ইউটিলাইজ না করলে এটা আপনি আগাতে পারবেন না। এটা স্ট্রাকচার একটা মানে আপনি যে কথাটা বলতেছেন, আমি আপনাকে যে কথাটা বলতেছি, এখানে কিন্তু আমরা তো অলরেডি এক্সপেরিয়েন্স করেছি। আমি তো আই ওয়াজ ইন আ ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর ফর দ্য হোটেল ইন্ডাস্ট্রি। দ্য জেনারেল ম্যানেজার কামস এন্ড সিট ইন মাই অফিস এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। কেন জানেন আপনি? বিকজ যদি আপনি বাজেট অ্যাচিভ করতে না পারলেন, জেনারেল ম্যানেজার বোনাস পাবে না, তার অ্যাচিভমেন্ট হবে না। সেই জন্য উইদাউট মাই কনসার্ন দে ডোন্ট টেক এনিথিং। মানে আমার কনসার্ন মানে ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর কনসার্ন নেয় না। এই কারণে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হোয়াট উই প্রমিস আই ডেলিভার মিন্স আমি সবাইকে সেভাবে ট্র্যাকিং করে করে চালাই। ফাইন্যান্স মানে বসে বসে অ্যাকাউন্টিং না। আমাদের মনে করি যে আমি বুকস ম্যানেজ, তো বুক কিপার, এটা কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় এটা বিশাল সাবজেক্ট, এবং এটা আমাদেরকে তৈরি করেছে সেভাবে বিভিন্ন সময় ট্রেনিং দিয়ে এটা তৈরি করেছে, আমরা নিজেরাও শিখেছি। তো এটাকে প্রপারলি আমরা যখন কমিট করি, বাজেট করে কমিট করি এবং ডেলিভার করতে পারলেই জেনারেল ম্যানেজার বোনাস পায়, ম্যানেজমেন্ট টিম বোনাস পায়, তাদের প্রমোশন হচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে, বাঙালিদের মধ্যে খুবই কম। তারা কোনো সময় ফাইন্যান্সিয়াল কনসাল্টিং নেওয়া এটা দিতে চায় না। তারা মনে করেন এই পয়সাটা আমি দিব, কারণ আমি তো বুঝি টাকা গুনতে পারলেই ফাইন্যান্স, দ্যাটস নট ফাইন্যান্স। তো ইন এনিওয়ে, আগামীতে আমি আছি আপনাদের সাথে। আপনারা আমাদের যে কোশ্চেনিয়ার আছে পাঠিয়ে দেবে, আমাদের রেজা ভাই পাঠিয়ে দিবে। আপনার কোশ্চেনের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো টপিকস নিয়ে যদি আপনি জানতে চান, ইউ প্লিজ সেন্ড ইট টু আস। আই এম রেডি, আমি বসা অবস্থায় আছি যে কোনো টপিক, যে কোনো সাইডের, এক্সেপ্ট মেডিকেল সায়েন্স অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিশাল স্ট্রাকচার স্যার আমি বলতে পারবো না। আপনি যেটা জানেন এটা অসাধারণ। স্ট্রাকচার লাগবে না, যেটা আমাদের মেইনলি হচ্ছে একটা কোম্পানি দাঁড় হয়ে সেখানে আমরা সবাই পেট চলে, এইটা জানলেই হলো, অত স্ট্রাকচার জানতে হবে না আমাদের কাউকে। আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করব। প্লিজ পুট দ্য হ্যান্ড টুগেদার। বি ওয়ার্ল্ড এর আমরা চাই একটা প্ল্যাটফর্মটা স্ট্রং হোক। ইয়েস, আমরা চাই যে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগান। আমরা বাংলাদেশে আছি, আমরা কাজ করতে চাই, আপনার অভিজ্ঞতাটাই কাজে লাগাতে হবে। থ্যাংক ইউ আপনাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আনিস ভাই, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলেন, আর কেউ যদি থাকেন আপনারা। থ্যাংক ইউ। এখন আছেন মিস্টার আশরাফুল আলম। আশরাফুল ভাই, আপনি আপনার কোশ্চেন করুন প্লিজ। ধন্যবাদ মৃদুল ভাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। মঞ্জুর ভাই, আপনার প্রেজেন্টেশনটা আসলে কি বলবো, মনে হচ্ছিল ইউ আর স্পিকিং ফ্রম দ্য হার্ট। অ্যাকচুয়ালি ইউ ওপেন ইউর হার্ট, মিনস ইউ আর নট জাস্ট স্পিকিং, টু বি অনেস্ট। তো আমার যেটা আমার একটা উপলব্ধি, আমি জাস্ট আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আসলে এটা আসলে ঠিক কি ব্যাঠিক। তো আমার কাছে মনে হয় যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা একটা অভ্যাসে, মানে প্রথমে ব্যাপারটা হয়তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার, কিন্তু প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় ব্যাপারটা অভ্যাসের মতো হয়তো হয়ে যায়। তো যখন অভ্যাসে হয়ে যায় তখন অফিস বা প্রফেশনাল যে পার্টটা আছে ওই সময় তো এটা ঠিক আছে, কিন্তু যখন অফিস থেকে বের হইয়া আমরা মনে করেন সবার সাথে একসাথে আড্ডা মারা হয় বা কথা বলা হয়, তখন আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামের মধ্যে এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা নাই। আপনার কি মনে হয় যে তখন এই অভ্যাসটা এই নর্মাল পরিবেশেও ইম্প্যাক্ট পড়ে, তো সে আসলে সবার থেকে একটু আলাদা হয়ে যায়? আপনি কি ব্যাপারটা এরকম মনে করেন কিনা, এটা একটা পয়েন্ট। আপনার ভিউটা আমি জানতে চাই আর কি। মানে যদি এরকম হয় যে সে কিছুটা আলাদা ফিল করতেছে আর কি নিজেকে, তাইলে সেইটার ক্ষেত্রে এটার মানে কি স্টেপ নেওয়া যেতে পারে এই জিনিসটাকে ওভারকাম করার জন্য? এটা একটা জিনিস। আরেকটা দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে, মানে আমার কিছুদিনের উপলব্ধি হচ্ছে যে অ্যাজ এ নেশন বাঙালি হিসাবে আমরা অনেক বেশি পোলারাইজড। আমি পোলারাইজড এইভাবে বলবো যে ধরেন ফর এক্সাম্পল এখন ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে, ব্রাজিলের সাপোর্টার বা আর্জেন্টিনার সাপোর্টার, তো যে ব্রাজিল করে সে আর্জেন্টিনা দেখতেই পারে না, তার সবকিছু ব্রাজিলের ভালো।
তো এটা শুধু ব্রাজিল আর্জেন্টিনা না, আমি জাস্ট ব্রাজিল আর্জেন্টিনা দিয়ে আপনার বুঝাইলাম সে ওরকম। তো এই পোলারাইজেশন থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমার কাছে মনে হইতেছে যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর প্র্যাকটিস করাটা একটা বিশাল একটা মানে পুরো জাতি হিসাবে আমাদের একটু চেঞ্জ এনে দিতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আপনি তো একা সবার কাছে পৌঁছাতে পারবেন না, এইভাবে আপনার যদি জিনিসটা 100 জন থেকে 1000 জন যদি এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর আইডিয়াটা ছড়াই দিতে পারে, তাইলে এইটা হয়তো আমরা জাতি হিসাবে হয়তো উপকৃত হব। তো আপনার কোনো আইডিয়া আছে কিনা যে এটা আসলে কিভাবে করা যেতে পারে? সম্ভব, এভরিথিং ইজ পসিবল। আশরাফ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি এত একটা ক্রুশিয়াল বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা করছেন, ভাবতেছেন, এটা আমার ভাবনার মধ্যে আছে, কিন্তু আমি সাহস করে বলতে পারিনি, কিন্তু এত বড় ভাবনা নেই। কিন্তু একটা জিনিস আপনি জানেন যে অঙ্কে কিন্তু কোনো চেঞ্জেস নাই। আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। একটা শিশুকে বলা হয়েছে, শেখানো হয়েছে, নাও 2টা অরেঞ্জ আর 2টা অরেঞ্জ, 4টা অরেঞ্জ, ঠিক আছে, বলো 2টো চকলেট নাও। তা পরের বার যখন সে শিশুটা স্কুলে গেল, যাওয়ার পরে সে যখন শিখলো, না আমি 2টা অরেঞ্জ 5টা অরেঞ্জ, তাকে শেখানো হয়েছে 5টা অরেঞ্জ, ঠিক আছে, না অরেঞ্জ শেখানো হয়েছে। পরে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আচ্ছা বলো 2টা অ্যাপেল আর 2টা অ্যাপেল কত, বলে আঙ্কেল আপনি তো আমাকে অ্যাপেল শেখান নেই, শেখাচ্ছেন অরেঞ্জ। তার মায়াটা কি, সে অঙ্ক শিখে নাই। অর্থাৎ আমি অরেঞ্জ শিখেছি, অ্যাপেল শিখেছি, আমাদের জাতির মধ্যে, আমাদের মধ্যে অরেঞ্জ এন্ড অ্যাপেল শিখেছি, ম্যাথামেটিক্স শিখে নাই। আপনার দোজ আর ইঞ্জিনিয়ার্স, আমি কেন বলতেছি this platform is very good for me, very powerful for me, because you will understand the things much more deeper than all other people. আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমি এমন ধরনের আমার কিছু সেশন আমি করিয়েছি, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আমাদের এই প্রজন্মের মধ্যে, এখন আমরা যারা আছি, আমাদের পরিষ্কার ধারণা একেবারে নেই। আমরা লেখাপড়া শিখেছি, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা জিনিসটা যে প্রপার যে স্টেপ নিয়ে আগানো শেখা, এটা আমাদের শেখা নাই। যে জিনিসটা আমরা শিখেছি বিদেশে আসার পরে, আমরা যেসব জায়গায় গ্যাপ ছিলাম 100% কভার করে নিয়েই আজকে আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারছি। তো আপনি যে প্রশ্নটা রেখেছেন, এটা করা অবশ্যই সম্ভব। আপনাদের মধ্যে যারা উৎসাহী, আপনাদের এরকম 40-50 জন নেন সাথে নিয়ে, আমরা একটা প্ল্যান করে নিয়ে উইল বি এবল টু প্রোগ্রেস। আমি আপনাদের বলতেছি, উই ডোন্ট কস্ট এনি মানি, ইটস রিকোয়ার্ড ইউর ইন্টেনশন। অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা যদি থাকে, একটার থেকে আপনি শুরু করতে পারেন এবং শেষও করতে পারেন। আমি একটা গল্প দিয়ে আপনাকে বলতেছি, অনেক সময় আমাদের বিষয়টা বিশাল মনে হয় না, কিন্তু আপনি একটা যদি ডিফারেন্স আনতে পারেন, শুরু হয়ে গেল। To change the world, you don't need 100 people. One is enough, like Mr. Ashraf. আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো, কিন্তু বসে থাকবেন না। আচ্ছা, সেকেন্ড কথা, প্রথম যে প্রশ্নটা আপনি করলেন, এখানেও কিন্তু অঙ্কটা আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি, যে আপনি অফিসে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ওয়াইজ কাজ করে 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 সবকিছু সফলভাবে করতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বসে ওই টাইপের করার চেষ্টা করতেছেন, তখন দেখতেছেন আপনি একা হয়ে যাচ্ছেন। সরে যান ওখান থেকে, ও ধরনের বন্ধু বান্ধব আপনার দরকার নেই। ইউ ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য পিপল লাইক ইউ, যেটা আপনাকে স্ট্রেংথ দিবে। আপনার বাসার মধ্যে সে কালচারটা আপনার বিল্ড আপ করতে হবে। আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কালচারটা ডোন্ট এক্সপেক্ট সামথিং কামস অটোমেটিক্যালি, কোনোদিন আসবে না। আপনি যেভাবে অফিসের কাজগুলো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করে আপনি সফলতা আনতেছেন, প্রমোশন পাচ্ছেন, বেতন বাড়তেছে, যখনই বাসায় চলে আসলেন আপনি you become like losing. No, you must practice the same thing in pattern of at your home. বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যায় বলবেন, ওখানে যায় আনি, যদি থাকতে চান আপনি, তখন ওখানে যায় আনি আপনি চুপ থাকেন। ডোন্ট ট্রাইং টু অ্যাডপ্ট। যদি যারা নিতে চাবে তাদের নিয়ে আপনি গ্রো করেন। একসাথে সব হবে না। তবে একটা জিনিস কি, আপনি যদি সত্যিকার লিডার হন, ইফ ইউ আর এ গিভার, তাহলে আপনার কোনো কষ্ট নেই। আর যদি মনে করেন আমি দিলাম বিনিময়ে কি পাবো, সেখানে দেখবেন যে আপনার ডিসপিউট আসবে। মা হচ্ছে লিডার, মা সন্তানকে দুধ দেয়, পয়সা নেয় না, যার জন্য মায়ের সাথে সন্তানের কোনো ধরনের ডিসপিউট হয় না। যেখানে আমরা দিয়ে নিয়ে ইন রিটার্ন পেতে চাই, সেখানে যখন আপনার ভেরিয়েন্স আসে, তখনই আপনার ডিসপিউট হয়। দ্যাটস কল্ড বিজনেস। ইন ফাইন্যান্স টাইমে বলে বিজনেস, গিভ অ্যান্ড টেক, ডিভিডেন্ড ক্রেডিট। তখনই আপনি খুশি থাকবেন, দেওয়ার পরে নেভার এক্সপেক্ট ইন রিটার্ন। কথাটা হচ্ছে সেখানে। যা হোক, আমি কাউকে ইন্ডিকেট করতেছি, এটা হচ্ছে ইনার থট। তবে আপনার চিন্তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। চলেন আমরা সবাই মিলে বি ওয়ার্ল্ডের এই প্রচেষ্টাকে আমরা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। সবার সব জায়গা থেকে আমরা হাত ধরে সামনে এগিয়ে যাই। ধন্যবাদ আপনাকে। জি মঞ্জুর ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। আমি অ্যান্সার পেয়ে গেছি, থ্যাংক ইউ।
You Thank wise you. man. Thank you. Mohammad, question hand raise করেছেন মোহাম্মদ সরফরাজ খান। সরফরাজ ভাই আপনার কোশ্চেন করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম। অসাধারণ একটা আমরা সেশন উপভোগ করলাম। মঞ্জুর ভাইকে ধন্যবাদ। Thank you. আমরা শুধু এটা আমাদের সব বিষয়ে আমাদের শিক্ষার সব বিষয়টাই আমাদের বা আলোচ্য বিষয়ের সবগুলোই আমাদের চিন্তার খোরাক হওয়ার কথা, আর আমাদের বিষয়টাই চিন্তা নিয়ে। তো এই যে রেনে ডেকার্তে একটা সুন্দর কথা বলছিল যে আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি। Wow. আবার আইনস্টাইন অসাধারণ একটা, আপনি আইনস্টাইন কথা বারবার আনছেন, আমার খুবই প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তো বলছে যে আই ডোন্ট টিচ মাই পিপল এনিথিং, আই অনলি প্রোভাইড দেম টু থিঙ্ক। Correct. Beautiful. তো Beautiful. এখন ভাই আপনি অনেক অভিজ্ঞ। আমাদের আরেকটা জিনিস আশরাফ ভাই যেটা সূচনা করছে, এখানে আমি একটু প্রলম্বিত করি, সেটা হলো যে এই যে জাতিগতভাবে আপনি কি এটা লক্ষ্য করছেন কিনা যে আমরা যেখানেই যাই আমাদের আবেগকে আমরা প্রাধান্য দিই। এই যে একটু চিন্তা করে কোনো বিষয়টাকে একটু আলোকপাত করা, উপস্থাপন করা, এটা আমাদের মূল সমস্যাটাকে আপনি কি লক্ষ্য করছেন কিনা, যে এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে ত্রুটি। আমাদের উচ্চ শিক্ষায় আছে, সেখানে কোনো গবেষণা নাই, কোনো রকম এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর যে ব্যবস্থাগুলো সেখানে কোনোটা এটা নাই। তো জাতিগতভাবে দেখেন আমরা যেখানে যে বক্তব্য দেই, যেখানে যে কথা বলি, আমাদের আবেগকে সেখানে খুবই ব্যাপক আকারে প্রাধান্য পায়। তো আবেগ নিয়ে আমি একটু সর্বশেষ, এটা হলো আমাদের খারাপ দিক, আমি ভালো দিকের একটু দু একটা প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি একটু উত্তর দিয়ে। যে আবেগকে আপনি নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন, কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রে আবার আপনি প্রশংসা করছেন। তা আমি প্রশংসার দু একটা কথা বলি। আপনি সত্য যে প্রায় যখন পথের পাঁচালী করে, এটা জানেন যে প্রায় যুগ পার হয়ে গেছে তার বই সিনেমা বের হয় না, কারণ এটা সবাই মনে করছে এটা অসম্ভব একটা কাজ, এবং এর কোন রকম এর বাজার মূল্য তো নাই, বরং এর আপনার শিল্প মূল্যও নাই। তো অনেক কষ্ট করতে 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 উনি দেখেন সরকারের থেকে সাহায্য নিয়ে ফাইনাল তো জানেন যে সে অস্কার পেয়ে গেলেন। তো এটা ইমোশনকে গুরুত্ব দেওয়া, সবাই দেয় না, কিন্তু তিনি তার ইমোশনকে তিনি পিছু হটে নাই। এখানে আমাদের হুমায়ুন আহমেদের আলোর পরশমণির ঘটনা আপনি মনে হয় জানেন, সেখানেও একই ঘটনা। সরকারের থেকে সাহায্য বলছে যে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে, তুমি সিনেমা বানাতে যাচ্ছ কেন, কত বড় পরিচালক পড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, তোমার তো বলছে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একজন মন্ত্রী ওনার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না, বলে যে একজন মন্ত্রী আমাকে সমর্থন দিলেন যে তার কোনো যোগ্যতা নেই, কিন্তু তার কিছু আবেগ আছে, ভালোবাসা আছে, দেশপ্রেম আছে, এটা নিয়ে, এবং তার শিল্প তো মন আছে, এটা নিয়ে সে হয়তো পারবে। তারপরে তো আমরা জানি যে জাতীয় কয়েকটা পুরস্কার এখানে এই সিনেমা আসছে। এরপরে আমি আরেকটা ঘটনা বলি, আমাদের বিজ্ঞানের যে টমাস আলভা এডিসন যখন আপনার এই যে বিদ্যুতের যে বাল্ব ছিল, এখন তো ফিলামেন্ট টাইপ বাল্ব এখন ইউজ হয় না, এলইডি চলে আসছে, তার অনেক রকম আমরা চলে আসছে। তো তিনি বলে যে এই পরীক্ষা করে একবার, দুইবার, 100 বার, তো তার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, আর সবাই তাকে নিরাশ করে। তা বলে যে দেখো, মানে তার আবেগের মূল্যগুলো আমি একটু আপনার বোঝানোর জন্য দু একটা খালি ঘটনা। তারপরে সে 1000 বার করে কিন্তু সাকসেস চলেছে, তার আবেগকে সে প্রাধান্য দিয়েছে, মানুষ যত করছে। আমার এখানে এই প্রসঙ্গত দু একটা ঘটনায় ভালো বলার পরে আমরা যে এই যে আবেগময় জাতি, এখানে নিয়ন্ত্রণের কতটুকু প্রয়োজন আছে, অথবা সত্যিকার অর্থে কি আবেগকে পুরো প্রশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে, এই জিনিসটা আপনি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলেন যে আপনার আবেগগুলো সত্যিকার অর্থে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সুন্দর একটা পথে এগোতে পারি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, আপনার চমৎকার, আমার কাছে এত ভালো লাগতেছে কি বলার মতো। আপনার প্রত্যেকে মন খুলে কথা বলতেছেন, এর প্রত্যেকের মনের কথা অনেকে বলতে পারে, অনেকে বলতে পারে না। তবে একটা কথা, আবেগ থাকা ভালো, কিন্তু বিবেকটাকে নিয়ে কাজ না করলে হবে না। কারণ আবেগের বশবর্তী হয়ে আমাদের দেশে কোনো, আপনি গ্রামের বাড়িতে যান, তার ডিম পাড়া মুরগি জবাই করে আপনি খাওয়াই দিল, পরের দিন যে ডিম বেচে চাল কিনবে সে পয়সা তার থাকে না। আমাদের বাংলার মাটিটা হচ্ছে এত উর্বর মাটি, যেখানে যা ফেলবেন তাই হয়, এবং যত রকমের মেধা বাংলাদেশেই কিন্তু আপনি মনে করেন যে নদীর পাড়ে, সমুদ্রের পাড়ে যেসব এলাকা, বিশেষ করে এইসব এলাকার যথেষ্ট আপনি মানুষ আছে আবেগ সম্পন্ন, এবং এই আবেগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই আবেগের মধ্যে আপনার কন্টামিনেশন ঢুকে গেছে, এবং এই কন্টামিনেশন ঢোকার জন্যই আমাদের অনেক কিছু ভালো হয়ে আসতেছে না। যেমন বিদেশের বাড়িতে আপনি মনে করেন যে এই যে আমরা যারা বিদেশে যারা আছি, আমি দেখেছি যে আমাদের মধ্যে কিন্তু একে অন্যকে সাহায্য করার কোনো মনোবৃত্তি নেই। আমরা বলি হোয়াইট কলার অ্যান্ড ব্লু কলার,
দোজ হু আর কোয়ালিফাইড, যারা ভালো লাইফ লিড করতেছেন, তারা যায় ওই যে সাধারণ যে আপনার শ্রমিক, তাদের সাথে কেউ মিশতেছে না, দেখতেছে না, পাশে বসতেছে না, সহমর্মিতা নাই, এমপ্যাথেটিক্যাল অ্যাটিটিউড নাই। আপনি কিভাবে, হাউ উইল বি এবল টু প্রোগ্রেস? আপনি যদি সফল হতে চান, আমি আমাদের আলোচনার মধ্যে বলেছি যে এমপ্যাথি জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে, মমত্ববোধ আমার থাকতে হবে। আবেগ ঠিকই আছে, কিন্তু মমত্ববোধ নেই। মমত্ববোধটা যখন আপনার মধ্যে আসবে, দেখবেন যে আপনার পাশে মানুষ বারবার আসতেছে। আপনি একটা একটা করে কারেকশন করেন না কেন? আমি পুরো দুনিয়া তো চেঞ্জ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড 100 পিপল ইজ নট রিকোয়ার্ড, ওয়ান ইজ এনাফ। আমি একটা ঘটনা বলি, এটা গল্পটা না বললেই না। আপনি যে ঘটনা বলতেছেন, দুই বন্ধু মিলে সমুদ্রে পাড়ে হাঁটতেছে, দেখা যায় স্টার ফিশ ফ্লোটিং হচ্ছে, মানে প্রচুর মারা যাচ্ছে। এক বন্ধু একটা স্টার ফিশ নিয়ে সমুদ্রে ফেললো। এরকম 2-3টা ফেলার পর বন্ধু বলছে, তুই পাগল নাকি, কয়টা স্টার ফিশ ফেলবি, সবই তো মারা যাবে, না ফেললেই তো হয়। তখন সে আর একটা স্টার ফিশ নিয়ে বললো, এই যে আমি একটা ডিফারেন্সটা করতে পারলাম। তো আমাদের চলুন, আমাদের জীবনে আমরা এ ধরনের একটা একটা করে ডিফারেন্স করা শুরু করি। আমাদের লক্ষ্যে অবশ্যই আমরা পৌঁছতে পারবো। আবেগ দিয়ে মানুষকে শুধু প্রভাবিত করলে হবে না, কাজ দিয়ে কাজ করতে হবে। সেই জন্য বলে, অ্যান আউন্স অফ প্র্যাকটিস ওয়ার্থ টনস অফ থিওরিজ। টন টন থিওরি দিয়ে কাজ হবে না, প্র্যাকটিস অ্যাকাউন্টস করলেই যথেষ্ট। কালেক্টিং রেসিপি ক্যানট মেক ইউ গুড কুক। যথেষ্ট রেসিপি কালেক্ট করেছেন, জীবনে কোনদিন রান্না করেননি, কোনো কাজ হবে না। কথা বুঝতেছেন? তো আমরা আজকের আলোচনার মাঝখান থেকে আমি আই এম রিয়েলি বিন ভেরি এনলাইটেন, এবং আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাকে আর একটু আগিয়ে দেবে। আপনারা বলেন আমি কিভাবে আপনাদের সাথে থাকতে পারি। আগামীতে ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ হবে, আমরা কথা বলবো আরো। ধন্যবাদ। Thank you very much. Thank you. On আমাদের কোশ্চেন মিস্টার ফরিদুল আলম, ফরিদ ভাই, আপনি আপনার স্পেসিফিক কোশ্চেনটা করুন। জি জি। ফরিদ ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? উনি বোধহয় আনমিউট করতে পারতেছেন না। দেখেন, নেক্সট নেন রবীন্দ্র রাজন সাহা। আচ্ছা ফরিদ ভাই, আপনার কাছে তাহলে আপনি ডিভাইস ঠিক করুন, আপনার কাছে আমরা পরে আসতেছি। রবীন্দ্র রঞ্জন সাহা। রবীন্দ্র ভাই, রঞ্জন ভাই, আপনি আপনার কোশ্চেন করুন, স্পেসিফিক কোশ্চেন করুন। আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে আসছি। রাইট, আমার দুর্ভাগ্য যে শেষের দিকে চলে আসছে। ওকে, মঞ্জু ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুব সুন্দর লাগছে বিষয়টা। আসলে এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং নিয়ে অনেক সময় অনেক কথাবার্তা হয়, আমরাও দেখি, কিন্তু সবাইকে হয়নি এত ডিটেলস আলাপ শোনার জন্য। অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে যেগুলো বলা হলো, খুব ভালো লাগলো। আমার স্পেসিফিক একটা কোশ্চেন, সিম্পলি, আমি যেহেতু অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার, একদম সিম্পল, আমি একটা ডিফারেন্স জানতে চাচ্ছি। আমরা যখন কোনো প্রজেক্ট আইডিয়া করি, একটা প্রজেক্ট জাস্ট কনসেপচুয়াল অবস্থায় যখন থাকি, তখন সেই অবস্থায় আমি প্রজেক্টকে আগে নেওয়ার জন্য কি হোয়াট কাইন্ড অফ থিঙ্কিং আই উইল গো দেয়ার? ইজ ইট জেনারেল থিঙ্কিং অর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং? হাউ আই উইল প্রসিড ফর দি আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রজেক্ট? আপনি যে কোনো প্রজেক্ট আপনি যে বলছেন, এটা নিয়ে কিন্তু আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম সিপিএম, যেটা ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডস যেটা আছে। এটা কিন্তু আমাদের শিখিয়েছে। আমরা এই জিনিসটা শিখছি কোথা থেকে? আমার যখন এমবিএ যখন আমি করি, তখন এটা শিখিয়েছে কিভাবে আপনি যে কোনো প্রজেক্ট যখন ওই ক্রিটিক্যাল পাথ যেটা ম্যাথডসটাকে যদি রাখেন, প্রত্যেকটা ভাগ ভাগ করা আছে। যদি দেখা গেল যে আপনার কোনো সাপ্লাই আসেনি, ওই জায়গায় সাপ্লাই কম থাকার জন্য আপনার কাজ আটকা পড়লো, কিন্তু সেই জায়গায় আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করে আরেকটা কাজ করতে পারেন। ইউ নিড টু এভরি টাইম রিঅ্যাডজাস্ট ইউর প্রসেস। যে কোনো কাজের মধ্যে আপনি বলা আছে যে না, আমার এখানে 12 তারিখে থেকে কাজটা এভাবে শুরু হবে, দেখা গেলো 12 তারিখে আরেকটা জায়গায় কাজ হয়নি, কিন্তু সেই জায়গায় আপনি কিভাবে ডিপ্লয় করবেন, আপনার লেবার হোক, সাপ্লাই হোক, এই জায়গাটা রিইভ্যালুয়েট করে করতে পারেন। ইট ইজ ভেরি সিম্পল, ইটস নাথিং ডিফিকাল্ট। কিন্তু শর্টকাট কিছু করলে চলবে না। দেয়ারস নাথিং এ শর্ট প্রসেসে নিবেন, কিন্তু রিঅ্যাডজাস্ট করতে পারেন আপনার ক্রিটিক্যাল যে পাথ যেটা আছে, এটা কিন্তু ভালো করে একটু স্টাডি করেন এবং প্র্যাকটিস যদি করেন, প্রত্যেকটা জায়গায় সফল হবেন, এবং ইউ উইল বি এবল টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট বিফোর দ্য টাইম। আপনি এটা সিচুয়েশনাল ডিফিকাল্টিজ আসতে পারে, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের ডিফিকাল্টিজ আসতে পারে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ডিফিকাল্টিজ আসতে পারে, অপারেশনাল সাইডে ডিফিকাল্টি, এগুলোকে আপনি রিঅর্গানাইজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি মাস্টার ইন এভরিথিং। এবং রাইট, আমি সেটা আমি জানি, আই নো দ্যাট।
কিন্তু আমি যে জিনিস এটা তো ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডে আমরা করি, প্রজেক্টগুলো করতেছি সেই মেথডে সমস্ত ডিফিকাল্টিজ অ্যারেঞ্জ করতেছি। we are facing those difficulties and then we are solving in the way of management. আমার ব্যাপারটা ওইটা ছিল না, আমার ছিল যে প্রজেক্ট যখন আমরা আইডেন্টিফাই করব, সে আইডেন্টিফাই করার প্রথম যে ধাপগুলো মানে কনসেপচুয়াল মাইন্ডে, সেই অবস্থায় আমি কি জেনারেল থিঙ্কিং এ যাব না ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ যাব, সেটাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ডিফারেন্সটা। ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক, নো জেনারেল থিঙ্কিং। কোন জায়গায় স্পেশালি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে if you go with the general thinking আপনি মাইর খেয়ে যাবেন ভাই। আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর মাঝখান দিয়ে আপনি হোল রিভিউ করতে হবে আপনাকে, এবং ইউ উইল নো এক্স্যাক্টলি এখান থেকে আপনার কত আপনার এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রফিট আসতে পারে, অথবা ওয়্যার উইল স্ট্যান্ড। রাইট। এখানে জেনারেল চিন্তা ভাবনা করেন, জনগণের চিন্তা ভাবনা যদি চলেন আপনি মাইর খেয়ে যাবেন, সব জায়গায় মাইর খাবেন, চলবে না। স্পেশালি আপনার টেকনিক্যাল ব্যাপারে সব জায়গায় ক্রিটিক্যালি করেন, এবং এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করার আরো অনেক প্রসেস আছে। যদি আপনি জানতে চান আমরা আপনাদের হেল্প করতে পারি ইন ফিউচার। জাস্ট প্লিজ বি ইন টাচ উইথ আস। থ্যাংক ইউ। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। আমাদের আজকে লাস্ট কোশ্চেন করবেন হচ্ছে এমডি মঞ্জুরুল ইসলাম ভাই। মঞ্জুরুল ইসলাম ভাই, আপনি আপনার কোশ্চেন করবেন। মাজহারুল ইসলাম বোধহয়, মাজহারুল ইসলাম। জি, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম জি, আসসালাম। মাজহারুল ইসলাম আমার নাম। জি জি জি। অসংখ্য ধন্যবাদ মৃদুল ভাইকে আমাকে চান্স দেওয়ার জন্য। আর এখানে যারা অর্গানাইজ করছে বহুদিন ধরে, অনেক দিন ধরেই, এখানে রেজল ভাই আছেন, রাজু ভাই, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ইউনিভার্সিটির, এবং আরো অনেকেই, সবাইকে যারা পার্টিসিপেন্ট ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর মঞ্জুর খান ভাই আজকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, প্রাণবন্তভাবে, অনেক তথ্যবহুল একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন, এটা খুবই ভালো লাগলো, এবং উনি এনজয় করেছেন মনে হচ্ছে ওনাকে দেখে, এবং আমরাও এনজয় করেছি। তো এখানে অনেক কিছু শেখার আছে, অনেকগুলো পয়েন্ট একসাথে চলে আসছে, এগুলো ডাইজেস্ট করা খুব কঠিন। এখানে উনি ক্রিটিক্যাল পাথ, কিভাবে প্রজেক্টকে এক্সিকিউট করা যায় শর্টেস্ট টাইমে, এবং কিভাবে আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান গুলো করবো, কার সাথে কিভাবে চলবো, এটা ফ্যামিলির সাথে হোক, বন্ধু বান্ধবের সাথে হোক, বা আমাদের এমপ্লয়ি বা কলিগ, তো এগুলো উনি গাইডলাইন দিয়েছেন, এগুলো খুবই সুন্দর। একটা স্লাইড খুবই সুন্দর লাগছে, ওখানে উনি 7টা পয়েন্ট ওখানে হাইলাইট করেছেন। ওই স্লাইডটা আমার খুব ভালো, মানে সব পুরো জিনিসটা ওখানে চলে আসছে। এটা লাস্টের দিকে স্লাইডটা ছিল, নাম্বার ছিল না বলে আমি মেনশন করতে পারছি না। তো আমি যেটা ফিল করি, এখানে অনেকে কোশ্চেন করেছে, তো আমি জানি না, আমরা একটা কেসকে বেস করে আমরা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা করব, যেটা আননোন একটা সিচুয়েশন বা যেটা আমার সম্পর্কে ধারণা কম, ওইটাকে আমরাকে কিভাবে এটাকে সাজাবো বা কিভাবে এক্সিকিউট করব, সেইটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আন্ডারে ফেলে এটাকে ডিসিশনে নিয়ে আসবো। কিন্তু আফটার টেকিং দ্য ফাইনাল ডিসিশন, হোয়াট উইল ডু, আমরা কি তারপরও কি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে থাকবো ওই সাবজেক্টটা নিয়ে, নাকি না ওইটাকে একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর মধ্যে ফেলে ওইটাকে জাস্ট এক্সিকিউট করে যাব, আনলেস আনটিল মেজর চেঞ্জেস আসতেছে। যেমন ধরেন, আমি আমার বন্ধুর সাথে এক এক বন্ধু আমাদের সাথে কিন্তু এক এক রকম আচরণ করি, কাউকে বিশ্বাস একটু ট্রাস্ট বেশি করি, কাউকে একটু কম করি, ঠিক আছে, কাউকে খুব অ্যাক্সেস দিয়ে দিই কোনো জাজমেন্ট ছাড়াই, কাউকে দেই না, তাকে যাচাই বাছাই করে এভরি টাইম। তো এটা কিন্তু আমার একটা ব্লক আমি তৈরি করে ফেলছি ব্লাইন্ডে। ওইটা একবার হয়ে যাওয়ার পরে আমি কিন্তু তার সাথে ওইভাবেই রিপিটেডলি করতে থাকি, যতক্ষণ না আমি তাকে পাই একটা মেজর চেঞ্জেস আসছে, সে একটা বিশ্বাস ভঙ্গ করে ফেলছে, তাকে আমি সবসময় বিশ্বাস করতাম, হঠাৎ করে বিশ্বাস ভঙ্গ করে ফেলছে, তখন কিন্তু আবার তাকে একটা হয়তো থিঙ্কিং এর মধ্যে দিয়ে তাকে আরেকটা স্টেজে নিয়ে যাব। তো আমার মনে হয় এইভাবে আমরা হয়তো চলি, যে আমরা একবার যদি থিঙ্কিংটাকে একটা ডিসিশনে আসি, ওইটাকেই এক্সিকিউট করতে থাকি। তো আমি মেবি আই এম রং, তো এটা মঞ্জুর ভাই বলবেন যে এটা আসলে আমরা কিভাবে এই করব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাজহারুল ইসলাম ভাই, খুব চমৎকার। আপনার কথাবার্তার মধ্যে একটা জিনিস আমি খুব ভালোভাবে মানে বুঝতে পারতেছি, আপনি খুব সহজ সরল মানুষ, ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, এবং আপনি যেভাবে কথাগুলো বললেন মনটা ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু একটু কারেকশন আপনাকে করাবো, যে আপনি যেভাবে ফ্রেন্ড সার্কেলকে অনেক সময় অনেক বিশ্বাস করে নিয়ে আপনি দেখেন, কিন্তু পরে যখন বিশ্বাস ভঙ্গটা আপনার হয় তখন কষ্ট পান। এই জায়গায় একটা রিভিজিট করতে হবে, আমরা এ নিয়ে হয়তো আগামীতে আরো আলোচনা করব। প্রত্যেকটা জায়গায় আপনাকে রিভিজিট করতে হবে। আপনি বললেন একটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর প্রজেক্টটা সেট করলেন,
কিন্তু ওটাকে আপনি সাব লেভেলে যখন কাজ করবেন সে জায়গায় আপনার ওটা একটা প্র্যাকটিস হবে আপনার, মানে আপনার স্কিলটা বিল্ড আপ হবে। ওই যে প্রসেস গুলাকে আপনি যদি করেন না, কদিন পরে আপনি সারেগামা পাধানিসা আপনি যখন গান শেখেন না, রিড প্রথমে আঙ্গুল দেখে দেখে শিখতে হয়, পরে কিন্তু লাগে না, চোখ বন্ধ করে আপনি বাজাতে পারেন। তো এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর যে প্যাটার্নকে যখন আপনি নিজের মধ্যে রপ্ত করে ফেলবেন, যেরকম গাড়ি ড্রাইভিং এর সময় আপনাকে সেকেন্ড টাইম বলতে হয় না এবার ব্রেক করো, পা চলে যায়, চোখ ইনস্ট্রাকশন দিলে চলে, এটা ইট গোস ফাস্টার। একটা জিনিস ফার্স্টে আপনি প্র্যাকটিসটা করেন, আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় বাই ডিফল্ট আপনি করতে পারেন। এমনকি আমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আছে না, আমাদের আবেগ প্রিয় ভাবে অনেক সময় করি, সে কথা রাখলো না, কিন্তু না, প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি কাজ করতে পারেন। এটা যখন আপনি এই প্যাটার্নটা নিজের মধ্যে তৈরি করবেন, আপনার লাইফ বিকাম সো ইজি। বন্ধুরাও খুশি হবে, আপনি খুশি থাকবেন, সময় আপনার বাঁচবে, আপনার রিল্যাক্স টাইম হবে, ফ্যামিলির সাথে সময় দিতে পারবেন, আপনার জীবনটা অত্যন্ত চমৎকার হবে। অসুখ বিসুখ বলে কোনো শব্দ থাকবে না ভাই, আমি আপনাকে একটা কথা বলতেছি, থাকবে না। আমার প্রত্যেকটা জায়গায় ডোন্ট ট্রাইং টু ডু সামথিং ব্লাইন্ডলি। ব্লাইন্ডলি সেদিন করতে পারবেন যেদিন আপনি মাস্টার হবেন। মাস্টারিং যখন হয়, চোখ বন্ধ করে হারমোনিয়ামের রিড বাজাতে পারেন, তখন আত্মার সাথে আপনার ফিঙ্গারের তো কমিউনিকেশন হয়ে যায়। তো আমাদের প্রতিটা দিন নিজেদেরকে আপগ্রেড করতে হবে। প্লিজ ডোন্ট ট্রাইং টু গেট কনসিডারেশন যে আই এম এ লার্নেড পারসন, তাহলে আপনি শেষ হয়ে যায় জীবন। প্রতিদিন আপনি যদি যেদিন শেখা বন্ধ করবেন, আপনি জীবন থেকে সরে গেছেন। যত বড় আপনি জ্ঞানী হন, যত বড় আপনার ডিগ্রি হোক না কেন, এভরিডে ইউ নিড টু শার্পেন ইউর অ্যাক্স। আপনি করেন ভাই, এটা আসবে। রিভিজিট ইউর ফ্রেন্ডস অলওয়েজ, ইভ্যালুয়েট করেন আপনি কতটুকু বলেছিলেন, কতটুকু সে করেছে, তার নাম লিখে তাকে রেটিং করেন। আমরা অনেক সময় মনে করি কি রেটিং কেন, পকেট রাখেন পেন, তারপরে বলেন তাকে আপনি আপগ্রেড করেন, সুযোগ দেন, বিশ্বাস বোধটা সৃষ্টি করেন। কোনো জিনিস অটোমেটিক হয় না, কাজ করতে হবে ভাই। ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে আমি উত্তর দিতে পেরেছি। আমরা এসব বিষয় নিয়ে আগামীতে আরো আলোচনা করব। আমি আজকে বুঝতে পারলাম যে আপনার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। আগামীতে আমরা আলোচনা করব ফেস বাই ফেস। আমি চেষ্টা করেছি একটা পুরো একদিনের সেশন 1 ঘন্টায় শেষ করা সম্ভব না, তারপরে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি করার জন্য। কারণ একদিনে যদি আমরা ফুল সেশনটা করি, ইউ উইল কাম আউট উইথ এ ডিফারেন্ট পারসন। অন্তত প্র্যাকটিস গুলো আমরা করতে পারি, যেগুলো আমরা সাধারণত হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের হোল ডে আমাদের কোর্স করানো হয়, এবং ওয়েন উই কাম আউট ফ্রম দ্য সেশন উই প্র্যাকটিস সামথিং ডিফারেন্টলি। তো আমাদের এই 1 ঘন্টা কাজ করতেছি, এগুলো প্রপারলি এটাকে ইউটিলাইজ আমরা না করি, আমাদের কোনো গুণগত মান আমাদের পরিবর্তন আসবে না। আমরা জানা আছে বিদ্যা কিতাবে থেকে যাবে আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় যে আমাদের আলোচনায় আমরা শেষ প্রান্তে এসেছি। আমাদের মৃদুল হাসান ভাইকে বলবো যে আপনি আপনার সমাপনী তো শেষ করার আগে আমাদের 2 জন স্পেশাল গেস্ট আছে, তাদের সাথে আমরা একটু পরিচিত হব। ওনারা স্পিচ দিবেন, ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ এবং হচ্ছে ডক্টর হাসিব খন্দকার। তো প্রথমে আমি ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ স্যারকে বলবো যে স্যার আপনি আপনার একটা স্পিচ দেন আমাদের উদ্দেশ্যে, বিওয়ার্ল্ডের উদ্দেশ্যে। খাজা আহমেদ, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার মিতুল উনি হয়তো ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, তো আমরা প্রসিড করি ডক্টর হাবিব খন্দকার। আচ্ছা, তাহলে ডক্টর হাসিব খন্দকার স্যারকে বলছিলাম যে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন স্যার। সালামালাইকুম। না, আমি তো মঞ্জুর ভাইয়ের বিরাট ফ্যান। ওনার যে বক্তব্যগুলো এত চমৎকার এবং খুব এভিডেন্স বেসড, সেই জন্য আমি ওনাকে পছন্দ করি। আমি জাস্ট 2টো পয়েন্টস অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম। একজন প্রশ্ন করলেন যে ইমোশনের ব্যাপারটা। অ্যাকচুয়ালি মঞ্জুর ভাই যেটা বলছেন সেটা ইমোশন, আর প্রশ্নকর্তা যে পয়েন্টটা বললেন সেটা হচ্ছে প্যাশন। ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশনেট অ্যাবাউট নলেজ, তার মানে ইমোশনাল অ্যাবাউট নলেজ না। তো ইংরেজিতে যে প্যাশন অ্যান্ড ইমোশন, এই দুটো যেমন স্বচ্ছভাবে বিভক্ত, বাংলাতে ওই বিভক্তিটা নেই, সেই জন্য আমরা এই ভুলটা হয়ে যায়। তো দ্য পয়েন্ট ইজ টু বি প্যাশনেট অ্যাবাউট নলেজ, যে জন্য মঞ্জুর ভাই লাইফ লং লার্নিং এর কথা বলছিলেন, যেটা আপনার নিউরো সিস্টেমটাকে সজাগ রাখে। আর ইমোশনটা হচ্ছে যেটা রাজনীতিতে, সাহিত্যে বা বিভিন্ন কল্পনা প্রসূত জগতে আমরা দেখি, যেটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ।
এই একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে মনসুর ভাই একটা খুব চমৎকার একটা স্লাইডে অনেকগুলো প্যারালাল বা কোটার্মিনাস কনসেপ্ট নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে ছিল একটা স্কেপটিসিজম, একটা ছিল সিনিসিজম। তো এটা খুব উল্লেখযোগ্য, কারণ আমরা যখন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলি, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ ক্লোজলি অ্যালাইন্ড উইথ স্কেপটিসিজম। যে আপনাকে কেউ কিছু বললো, আপনি ওটাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে মানে ওটাকে বিবেচনা করবেন। আর সিনিসিজম হচ্ছে আপনি কোনো কিছুই বিশ্বাস করেন না। এই দুটোর মধ্যে কিন্তু ফিলসফার একটা বড় পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। তো সেটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে একটা বায়াস থাকে, সেই বায়াসটা কনফার্মেশন বায়াস বলে। এটা আপনারা একটু চেক করতে পারেন, আমি যে কোনো সোর্স থেকে দেখতে পারেন। এটা জানলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে, এই বলবো। আর মনজুর ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের প্রিয় হাবিব ভাই। আপনার আমি তো রিয়েলি এনলাইটেন, আপনি আমাকে আরো এনলাইটেন করেছেন। আমার তো ভুল হতে পারে, আমি শোনার মধ্যে কম বেশি ছিল। আপনি আমাকে এইটাই হচ্ছে আমার সফলতা। আমি সব জায়গায় যেখানে আমি সময় দিচ্ছি, এখান থেকে আজকের কালেকশনের মাঝখানে আপনার এই যে বিশ্লেষণাত্মক যে আলোচনা, এটা আমার জন্য একটা বিশাল আমি বলবো এটা আমার জন্য একটা, আমি বলবো যে কিছু পেলাম আজকে। আমি আর একটু ভাবনাকে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করবো। প্রতিদিনই শিখতেছি। আবার পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার চমৎকার আপনার বিশ্লেষণাত্মক যে উপস্থাপনার জন্য। আমি ক্রোয়েশিয়া থেকে বলছি, এটা বলে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। কোথেকে বলতেছেন আপনি? ক্রোয়েশিয়া। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ক্রোয়েশিয়া। ওয়াও, কি সৌভাগ্য আমাদের। আমি এখানে একটা কনফারেন্স পাচ্ছি আমরা। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ ডক্টর হাসিব খন্দকার ভাই আপনার কমেন্টস এর জন্য। আমাদের একজনের হাত আমি একটু দেখতে পাচ্ছি, মানে মিস্টার মঞ্জুরুল। আচ্ছা, আপনি তো ইয়েই করেছেন। ফরিদুল আলম সাহেব, আপনি কি এখন আপনার কোশ্চেনটা, একটা কোশ্চেন ছিল, আপনি অনেকক্ষণ ধরে হাত উঠাইছিলেন, আপনার কোশ্চেনটা নিতে পারিনি। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ফরিদুল সাহেব? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। জি, আপনি আপনার কোশ্চেনটা করুন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি মোহাম্মদ ফরিদুল আলম। I have 23 years of civil engineering job experience in maximum time roads and highways department in Bangladesh as a consultant. তো কাজ করতে যে দেখি স্যার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাইট সুপারভিশন এবং অফিসিয়াল সব ধরনের কাজই করতে হয় আমাদেরকে। তো আজকের আপনার লেকচারটা অসাধারণ লেগেছে স্যার আসলে আমার কাছে। এখানে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস, তারপরে অভ্যাস। প্র্যাকটিস এবং অভ্যাসকে রপ্ত করলে আমরা আমাদের যে কোনো ধরনের প্রজেক্টকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে শেষ করতে পারি। and it has greatly enhanced my understanding, and sir I have gained valuable insights from your teachings. Thank you sir, thank you very much sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের এই প্রত্যেকের যে আত্মার থেকে কথা যদি বের হয়ে আসতেছে, এটা আমার জন্য বিশাল এনার্জি হিসেবে কাজ করবে। এবং আগামীতে আমরা যে কোনো টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব, চেষ্টা করব আমরা আরো রিফাইন্ড ওয়েতে এবং সহজ, খুবই সিম্পল ওয়েতে কঠিন জিনিসকে সহজভাবে নিয়ে আসার জন্য, যাতে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। প্রচুর ইনফরমেশন আমাদের আছে, কিভাবে প্র্যাকটিস গুলো আমরা অ্যাডপ্ট করে নিয়ে রেজাল্ট নিয়ে মানে আসতে পারি। এই জন্য আমি একটু কাজ করব, এটা আমার ইচ্ছা আছে। আমাদের একটা ডেমো একটা সেশন যদি করতেন স্যার, তাহলে আমাদের জন্য আমরা আরো ভালো ডিপলি অনেক কিছু শিখতে পারতাম স্যার। আবার রিপিট করেন, আমি বুঝিনি। না, উনি বলতে চাচ্ছিলেন যে একটা ডে লং সেশন যদি করা যায়। হ্যাঁ, দেয়ারস নো প্রবলেম। আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো স্যার, আরো ডিপলি শিখতে পারবো। আপনি ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আমি একটা রিটায়ার্ড পারসন, আমাদের প্রচুর অসম্ভব অনেক সময়, আমার কাছে সময়ের অভাব নেই। আপনি বলবেন ডে ব্রেক করে 45 মিনিট করে চা তো খাওয়াতে পারবো না, আপনার নিজেরা চা খাবেন, আমরা করতে পারি। কিভাবে করবেন, অথবা আপনি করতে চান, আই এম রেডি টু ডু দ্যাট ওয়ান। অন্তত এই জিনিসটা আমি করব। দেখেন আপনারা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করেন। I am free. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much. জি, অসংখ্য ধন্যবাদ ফরিদুল আলম। আমরা মঞ্জুর ভাইয়ের সাথে বসবো, আমরা এই ধরনের সেশন অনেক নিতে হবে। আজকে আমার ধারণা যারা উপস্থিত ছিল সবাই মোটিভেটেড।
আমি নিজে মোটিভেটেড। আমরা যদি ডেইলি লাইফে এক্সারসাইজ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের মঞ্জু ভাই বসবো আমরা। অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো হবে। থ্যাংক ইউ। তো আমরা কি তাহলে অফিসিয়ালি আমাদের শেষ করতে পারি আমাদের আজকের ইঞ্জিনিয়ার মৃদুল, মঞ্জু ভাই আপনি যদি অ্যালাউ করেন, আরো দুইজন আমার ধারণা ওয়েট করতেছে প্রশ্ন। কোনো অসুবিধা না, ইউ ক্যান গো অ্যাহেড, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার মৃদুল দুইজন ওয়েট করতেছে, আপনি ইনভাইট করতে পারেন। এস এম আতাউর রহমান ভাই। জি, ফলপ্রসূ হলো একটা জিনিস আমি ভাবতেছি যে আমি বা আমরা যখন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করব, এখানে হয়তো মানে রং থিঙ্কিং বা রং আইডিয়া বা রং স্টেপগুলো যখন আমার কাছ থেকে আসতে পারে, কারণ আমার লিমিটেশন থাকতে পারে বা আমাদেরও থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এই রং স্টেপগুলোকে আমি ওভারকাম করা বা এলিমিনেট করে আমি রাইট ট্র্যাকে যাওয়ার যে গাইডলাইন, সেই বিষয়গুলো যদি পরবর্তী কোনো একটা সেশনে মঞ্জুর ভাই আমাদের বলেন, তাহলে সেটা হবে মনে হয় আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর আমরা রাইট ট্র্যাকে যাওয়ার স্ফীত লক্ষ্যমাত্রায় আমরা পৌঁছতে পারবো। এটা আমার মানে অবজারভেশন আর কি। ধন্যবাদ। বিউটিফুল, চমৎকার কথা। এই এখন আমি বুঝতেছি যে না, সামথিং ইজ হ্যাপেনিং। তবে আমি একটা জিনিস আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো, আপনার যেখানে যত ভালো জায়গায় থাকেন আপনারা একজন করে মেন্টর আপনার সাথে রাখেন। ট্রাইং টু অ্যাটাচ টু দ্য মেন্টর, আপনি মেন্টরশিপটা আপনাকে সাহায্য করবে। আমি অন্তত এই মেন্টর জিনিসটা জানতাম না। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বলতো তোমার মেন্টরকে, আমি তো মেন্টর মানেই বুঝিনি তখন। মেন্টরটা হচ্ছে আপনাকে, যেটা গুরু বলে, যে মাস্টার বলে, সে আপনাকে হেল্প করবে। এবং আমরা চেষ্টা করব যে আগামীতে দেয়ার ইজ নাথিং হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল, এখানে কোনো বিষয় না। আপনি তো আপনার জায়গায় পারদর্শী আছেন, সব সময় চেষ্টা করতে হবে আপনার থেকে সিনিয়র যে আছে তার কাছ থেকে রিভিউ করান এবং যত রিভিউ করাবেন আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে। এবং এমনকি আপনি জুনিয়রের কাছ থেকে রিভিউ করাতে পারেন। আপনি জুনিয়র ক্যান হ্যাভ এ ডিফারেন্ট আইডিয়া, আপনি সেখানে পারবেন। আমাদের অনেক সময় হয় কি, আমাদের ইগোর জন্য অনেক সময় বলে ও তো জানে না, কিন্তু ওর চোখটা হয়তো ডিফারেন্টলি দেখতেছে, ওখান থেকে আপনি পেতে পারেন। তো ও ব্যাপারেও কারেক্টিভ অ্যাকশন কিভাবে নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা অবশ্যই করতে পারবো। আমরা লেটস ডিসাইড কখন আমরা করতে চাই, স্পেসিফিক্যালি যদি আমাকে যদি দিতে পারেন টপিকস না, আমি নিয়ে আলোচনা করব। আপনার অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হচ্ছে যে আমার আজকের আলোচনাটা রিয়েলি ফ্রুটফুল হয়েছে এবং আমি এখান থেকে কিছু পয়েন্ট নিতে পারতেছি। আগামীতে আমি এর থেকে চেষ্টা করবো আরো ভালোভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ। ইঞ্জিনিয়ার এমডি মহসিন ইকবাল, আপনি আপনার কোশ্চেন করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম মঞ্জুর ভাই, ভালো আছেন নিশ্চয়ই? আলহামদুলিল্লাহ। ইটস এ ভেরি নাইস সেশন আই থিংক। আমরা আরেকটু বিষয়টা রিভিউ করার জন্য আমরা প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা কি পেতে পারি ভাইয়া? অবশ্যই পাবেন। আমি আমাদের রেজা ভাইকে আমাদের ফাইনাল পিডিএফ কপি পাঠিয়ে দেবো, আপনি সার্কুলেট করে দেন। ইজ ওপেন টু এনিওয়ান। এবং এরপরেও যদি আপনারা কিছু জানতে চান, ইউ ক্যান কমিউনিকেট থ্রু রেজা ভাই এন্ড হি ক্যান রিচ মি এবং আই উইল বি এবল টু অনারলি আমি আপনাদেরকে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবো, বিকজ আই গট এনাফ টাইম। আপনি যে মনে করেন যোগাযোগ করার জন্য আমি আছি আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আপনার ইমেল নাম্বারটা দিয়ে দিলে মনে হয় ভালো হতো রেজাউল ভাই। মঞ্জুর ভাই আপনার ইমেল আইডি এবং আপনার ফোন নাম্বারটা শেয়ার করতে পারেন চ্যাট বক্সে। আমি চ্যাট বক্সে করে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, করে দিচ্ছি এখন। জি, করে দেন। আর প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড হবে। না রেজা ভাই, আমি একটু রিঅ্যাডজাস্ট করেছি, কারণ আপনি যেটা আজ সকালে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, আমি ফাইনালটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, কথা বুঝলেন? যেটা অ্যাডজাস্ট করেছি আমি একটু রিঅ্যালাইন করেছি, ওটা আমি একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে কমপ্লিট পিডিএফটা। আর আমার মোবাইল নাম্বার, আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইফ এনিওয়ান ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান কমিউনিকেট অলসো উইথ মি। আচ্ছা, আর প্রেজেন্টেশন কপিতে তো আপনার ফোন নম্বর ইমেল আছে, তাই না? না, ওখানে আমি দেই না, ওটা দেই না। আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং প্রয়োজনে আমি ও প্রেজেন্টেশনের লাস্টে আমার ইমেল এবং ওটাও আবার পাঠিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ার মৃদুল আপনি কনক্লুড করতে পারেন এখন। Okay. Thank you. The message is simple but powerful. Think better, live smarter. And I believe each one of us
is leaving this session a little more equipped to exactly that. Our wonderful audience, whether you join us from Bangladesh, Dubai, London, New York, or anywhere in between, thank you for your time, your energy, and your thoughtful questions. BWorld exists because of you. A special thank you to our collaborator partners, VPDL, Dado, ATEL, Triangle Engineering Limited, and FastTrack. Do stay connected with Bangladesh engineers and architects worldwide. More sessions, more knowledge, more inspiration. It is coming your way. Until next time, keep questioning, keep learning, and keep thinking critically. Assalamu alaikum. Good evening, and take care, everyone. Thank you very much. সবাইকে আবু ধাবির থেকে ফি আমানিল্লাহ। দেখা হবে। Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।